أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. صدق الله العظيم. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا آج یہ 8واں روزہ چل رہا ہے اور اس بابرکت مہینے میں کوشش کی جاتی ہے کہ جتنا ہو سکے روزے داروں کا روزہ افطار کروایا جائے، نیکیاں سمیٹی جائیں۔ اپنے سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے جو ججز ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ فیصل صاحب، شفیق صاحب یہاں تشریف فرما ہے، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ہمارے ثنا خواں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت ام حبیبہ یہاں پر تشریف رکھتی ہیں، اور ام حبیبہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں 2 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر سکتی ہیں۔ ایسا تجھے خالق نے ترہدار بنایا، یوں
یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ جی ام حبیبہ جنہوں نے بہت اچھی کوشش کی ہے اور کلام تو بہت اچھا انہوں نے انتخاب کیا ہے اس کا، آپ کیا کہیں گے شفیق صاحب، آپ فرما دیں۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا اس نے، اور ظاہر مشکل طرز تھی اور بڑے اچھے طریقے سے اطمینان سے اس کو پڑھا ہے، نبھایا اس کو، اور تلفظ تو میرے خیال ٹھیک ہے میرے خیال۔ باقی فیصل بھائی تو شاعر بھی یہ بتائیں گے۔ ماشاءاللہ اوور آل آپ نے اچھا پڑھا، لیکن اور مزید گہرائی کے ساتھ، ڈیپتھ کے ساتھ جما کر اگر آپ پڑھیں گے تو یہ واپسی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ لفظوں کی آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت چلیں، سنبھل کر بہت پڑھا خوب آپ نے۔ بہت خوب بہت اچھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، حافظہ صبوحی ہماری دوسری نعت خواں یہاں پر تشریف فرما ہیں، چھوٹی سی بچی ہیں اور کیسی تیاری کے ساتھ آئی ہیں، آواز میں کتنا دم ہے، چلیے سنتے ہیں۔ حافظہ صبوحی آپ کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے، آپ نعت پیش کیجیے۔ در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جاؤں، وہیں کا ہو جاؤں، در رسول پہ جاؤں، وہیں کا ہو جاؤں، غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے۔ ماشاءاللہ بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب بتائیں گے شفیق صاحب اور فیصل صاحب کے کیسا پڑھا حافظہ صبوحی نے؟ ماشاءاللہ حافظہ ہیں تو یہ تلفظ تو ان کا بہت اچھا ہے، لیکن بس تھوڑا سا لفظوں کی باٹ میں، اب جیسے در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، تو یہ 2 الگ الگ بات ہو گئی۔ تو لفظوں کی ڈویژن بھی یعنی کہ معنی رکھتی ہے۔
बहरहाल ओवरऑल अच्छा पढ़ा। चलें जी शफीक साहब। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। चले ज़बरदस्त, सुकून में ये तो अच्छी बात है। अगले सना ख्वां की तरफ बढ़ते हैं और तैयब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तैयब आपके पास 2 मिनट का वक्त है, आप नात पेश कर सकते हैं। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, मोजज़ा हुस्ने सोत का ज़मज़माए सदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं, मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं, अर्ज़ तेरी समा तेरे बंदे तेरे खुदा तेरा। बहुत खूब तैयब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में नात पेश की है। क्या कहेंगे शफीक साहब आप? तर्ज बहुत अच्छी है, गला भी इसका सुर में, प्रैक्टिस नहीं है। सही, ठीक है जी, एक बात। दूसरी बात ये है तलफ़्फ़ुज़ की जो तकसीम है ना वो ठीक है। कायनात होना चाहिए पूरा, मेरा तो कायनात में, ऐसे पूरा होना चाहिए ना, और पुख्तगी के साथ होना चाहिए था। बाकी फैसल साहब। माशाल्लाह तैयब ने अच्छा पढ़ा, माशाल्लाह मुझे अच्छा लगा इनका पढ़ना, लेकिन अंतरे में जाकर पता नहीं कहाँ चले गए, बिल्कुल सुर से। प्रैक्टिस नहीं है, वही हाँ, बात वो है, प्रैक्टिस बिल्कुल ठीक कहा। यानी कि मुकाबले का एहतमाम नज़र नहीं आया मुझे ना, मुकाबले की तैयारी होती है वो एहतमाम नज़र नहीं आया। दोनों मरतबा जो अंतरा लिया, दोनों मरतबा बेसुरे हो गए। तो मैं तफसीलन आपसे भी जानना चाहूँगी, यही सवाल मेरा आपसे भी होगा, नताइज से आगाह कीजिएगा। क्या आप माशाल्लाह आज हमारे साथ दोनों बच्चियां आगे जा रही हैं। उम्मे हबीबा भी हमारे साथ आगे राउंड में जा रही हैं और हाफिज़ा सुबूही भी हमारे साथ आगे जा रही हैं। तैयब यानी कि अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ आगे नहीं बढ़ रहे। सही, चले दुआएं हैं तैयब के लिए। तैयब नेक्स्ट टाइम अब मेरा ख्याल है कि पूरे एहतमाम के साथ, तैयारी के साथ मुकाबले में हिस्सा लेंगे। और दोनों जो हैं हाफिज़ा सुबूही और उम्मे हबीबा, आपके लिए ढेर दुआएं हैं, आगे भी मेहनत करनी है। नाज़रीन, अफ्तार का वक्त चूँकि अब कुछ ही देर में होने वाला है, तो एहतमाम के साथ आप अफ्तार कीजिए और अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर से साहा ट्रांसमिशन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 8वां रोज़ा है और हमारी 8वीं इफ्तार की ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह आपने स्टार नात खां का हमारा सेगमेंट देखा, तिलावत कुरान पाक, अब आलिम के बोल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उलमा का मैं तारुफ़ भी करवा देता हूँ। और आज मैं आपको बता दूँ कि हम तक़वे के हवाले से बात करेंगे, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला बार बार इस तरफ ध्यान देते हैं कि तक़वा इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार करो। तो क्या वजह है, इसमें हिकमत क्या है, तक़वे के बारे में बार बार क्यों कहा गया है, तलक़ीन क्यों की गई है, और तक़वा है क्या, हम अपने अंदर किस तरह से ये तक़वा पैदा कर सकते हैं, इसको परहेज़गारी कहते हैं। तो ये भी मैं समझने की ज़रूरत है ये क्या है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, अल्लामा मोहम्मद अली शाह साहब,
प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब, अल्लामा सईद अल हुसैनी साहब, दाएं जानिब हमारे मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, मुफ्ती मोहम्मद वसीम साहब, और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं अल्लामा मोहम्मद रज़ा दाऊदानी साहब। 8 कुतुब के मुसन्निफ़ हैं, मशहूर शिया आलिम दीन हैं। इसी हवाले से हम इनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, आज अगर आप शुरू करना चाहें तक़वे के हवाले से, जो कि मैं तो आप भी कर सकते हैं, अच्छा, दरमियान में ठीक है। गुफ्तगू लेकिन चलेगी। तकवा बेसिकली है क्या? मतलब मैं हमेशा जब भी किसी चीज़ के बारे में पूछती हूँ, अब सब्र है, सबको पता है कि सब्र क्या है, लेकिन एक जिसको करना लफ्ज़- पड़ता है ना, उससे पूछें जरा। तो मैं चाहती हूँ गहराई में जाके ज़रा पहले तो हम लफ्ज़ पे ज़रा करें कि तकवा आखिर, मुफ्ती साहब आपसे पूछ लेती हूँ, तकवा आखिर है क्या? मतलब इसका मायने क्या है? हम तो पढ़ते हैं, बात करते हैं, इस्लामियात का पर्चा दे दिया, लेकिन अफसोस के साथ हम उस पर अमल नहीं करते। सिर्फ बातों की हद तक ज़बानी जमा खर्च, लफ्सी, बस हम उस पर अमल नहीं करते। तो ज़रा समझाइएगा आसान अल्फाज में तकवा बेसिकली क्या है, इसकी हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। आपके आने से पहले मेरी और उसामा भाई की आपस में गुफ्तगू हो रही थी। जी जी। तो अर्ज़ ये किया गया कि पैनल हमारा बहुत बड़ा है, तकवे पे सारे ही हज़रात गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि आज हम मोहसिन कुश कौम नहीं है, हम एहसानमंद हैं। और आज हम तकवे के इस मौजू के साथ साथ जिस शख्सियत को सलामी अक़ीदत, ख़िराज अक़ीदत पेश करने और उनके लिए दुआए मग़फ़रत करने जा रहे हैं, वो शख्सियत हमारी बहसीत पूरी कौम के मुहसिन हैं। मेरी मुराद हकीमुल उम्मत, शायर मशरक़, आशिक़ रसूल जनाब हज़रत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। आज उनका यौम वफ़ात है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ इस पैनल पर, इस स्टेज पर उनके लिए दुआ होनी चाहिए, जिसमें पूरे नाज़रीन भी उन्हें देखें, अफ्तारी के वक्त भी दुआ में उन्हें याद रखा जाए। लाज़मी। ये वो शख्सियत थी कि जिनके बारे में ये बात मशहूर है, मारूफ़ है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में, ये ऐसे सच्चे आशिक़ रसूल थे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू के बग़ैर ना लिखी, न पढ़ी, न सुनी। क्या बात है। और ये वो अजीम शख्सियत थी, वो सच्चे आशिक़ रसूल थे। वालदा माजिदा ने पूछा, बेटा मुसल्ले पर क्या पानी गिरा हुआ है? फरमाया, नहीं अम्मा जान, आज रात को दिल किया तो आपने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दुरूद शरीफ पढ़ने बैठा तो अल्लाह जल्ल शानहू ने ऐसा रिदम बांधा कि मुसल्ला बीत गया। आपके वालिद माजिद ने एक मरतबा आपसे कहा, बेटा जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, उसका मैं आपसे मुआवजा चाहता हूँ। फरमाया, अब्बा जी आप हुक्म कीजिए। फरमाया, उसका मुआवजा मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हारे हर काम से इश्क़ रसूल और इस्लाम की खिदमत छलकनी चाहिए। यही वजह थी कि जब गाजी अलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जनाजा उठने लगा तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, असी पिछे रह गए, तरहाना दा मुंडा बाजी ले गया। सुभान अल्लाह। और यही वजह थी कि आपको कुरान करीम से ऐसा इश्क था, ऐसा ज़ौक़ था, ऐसा शौक़ था कि आपके वालिद माजिद ने आपकी ज़िंदगी में आपसे कहा, क्या फरमाया? फरमाया, बेटा कुरान करीम को जब तुम पढ़ो ना तो ऐसे महसूस तुम करो कि ये कुरान करीम दुनिया में सिर्फ तुम्हें मुखातिब कर रहा है। तो चूँकि मेरे ख्याल में बड़ा पैनल है, मैं एक शेर सुनाकर उनकी अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तू गनी अजहर दो आलम मन फ़कीर। सुभान अल्लाह। या अल्लाह तू बड़ा गनी है और मैं बड़ा फ़कीर हूँ। रोज़ महशर अज़हर हाय मन पज़ीर। और रोज़ महशर के मुतल्लिक मैं ये चाहता हूँ कि तू मेरी बाज़ पुरस ना करे और गर्मी बीनी हिसाबम नागज़ीर। अगर तू मेरा हिसाबो किताब करना चाहे भी तो या अल्लाह एक दरख्वास्त मेरी है, अज निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, मेरे मुस्तफ़ा के सामने मेरा हिसाबो किताब ना करना। मैं ये नहीं चाहता कि जब मेरा हिसाबो किताब हो तो मेरे ऐबों से मेरा मुस्तफ़ा वाकिफ़ हो। और यही अल्लामा इकबाल हैं। किसी ने पूछा मौत कैसी होनी चाहिए? फरमाया, मर्द मोमिन बात गोयम चुमर्ग आयत तबस्सम बर लबो। फरमाया, जब तुम्हें मौत आए तो ऐसे रहो जैसे बिलाल हबशी थे। कहा वो कैसे थे? फरमाया, वैसे तो वो कभी ज़िंदगी में कम ही मुस्कुराया करते थे, लेकिन जब मौत का वक़्त आया तो उन्होंने क्या फरमाया? गदन लियाहिब्बतिन मुहम्मदिन व साहबे, मैं अभी दुनिया से जाऊँगा, अपने मुस्तफ़ा से, सहाबा इकराम से और अपने रब से मुलाकात करूँगा। अल्लाह जल्ल शानू से दुआ है, अल्लाह हम सब की दुआओं से और पूरी कौम की दुआओं से, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से, सहाबा इकराम अहले बैत इज़ाम की दुआओं से, उनकी दुआओं की बरकत से, मकबूल दुआओं से डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाएं। अच्छा अल्लामा साहब, आप पहली बार हमारे रमज़ान शो में आए हैं, पहले तो आपको वार्म वेलकम। और तकवा के बारे में एक मतलब छोटी सी बात अगर हम समझ लें कि किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है, कोई तरजीह नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, लेकिन अगर कोई ऊपर है तो तकवा की बुनियाद पर। यानी इसमें तकवा के जो असल मायनी है, वज़न है, वेट है, सब कुछ पता चल रहा है। मज़ीद आप ज़रा रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा कराम और आप सबकी खिदमत में सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। गुजारिश ये है कि वो सिफ़त की जिसकी बुनियाद पर अभी आपने इरशाद फरमाया कि इज़्ज़तों का दारो मदार है, सूरह हुजरात की वो आयत सबके हाफ़ज़े में मौजूद है कि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम,
کہ اللہ کے نزدیک عزت میں وہی آگے ہے جو تقوی میں آگے ہے. تو جس تناسب اور پروپورشن سے انسان میں تقوی زیادہ ہوگا اسی تناسب سے خدا کی نظر میں اس کی عزت اور اس کا وقار وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا. ایک ایسا پوٹینشیل ہے کہ جو انسان کے اندر رکھا گیا ہے. پروردگار عالم سورہ شمس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ نفس کی قسم اس کے تسویے کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ اس کے اندر کیا تناسب ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اسی نفس کے اندر پروردگار عالم نے فجور کی صلاحیت کو بھی رکھ دیا اور تقوی کی صلاحیت کو بھی رکھ دیا. اب اگر آپ دیکھیں تو 180 ڈگری پر ہے. تقوی ایک بہت پازیٹیو پوٹینشیل ہے اور فجور جو ہے وہ بڑا نیگیٹو پوٹینشیل ہے. اور انسان کا جو پورا ذمہ داری والا معاملہ ہے وہ یہی ہے قد افلح من زکاہا کہ جو اس تقوی کو ڈومیننٹ کرتا چلا جائے گا اور فجور کو قابو میں کرتا چلا جائے گا وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا. اور ادر وے راؤنڈ اگر وہ چلا جائے تو وہ ناکام ہے, نامراد ہے. تو پروردگار عالم ایک تو پوٹینشیل کی طرف متوجہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی عبادتیں ہیں زیادہ تر اس میں ہمیں یہ ہدف کے طور پر دکھائی دیتا ہے. یہی ماہ مبارک رمضان روزے والی آیت اس میں کہا گیا لعلکم تتقون, یہ واجب اس لیے کیا گیا تاکہ شاید تم متقی بن جاؤ. تو ایک ضبط نفس ہے, ایک کنٹرول ہے انسان کا اپنے آپ پر کہ جس کے بعد عقل, علم اور وحی سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں اپنے نفس کی تربیت کرتا چلا جائے اور اس کے نتیجے میں ایک ڈائریکشن ہے جو اس کو حاصل ہوتی چلی جائے. اگر آپ اجازت دیں تو امیر المومنین کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے نہج البلاغہ میں جو تعریف بالمثال کے عنوان سے, ورنہ ٹھیک کوئی مشکل نہیں. جی آپ ایک جملے میں بات تعریف بالمثال میں امیر المومنین یہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح سے سواری ہے وہ اگر سوار کے قابو میں ہوگی تو سواری سوار کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گی, وہ سوار کی ڈکٹیشن کو قبول کرے گی. بالکل اسی طریقے سے اگر تمہارے نفس کی سواری تمہارے قابو میں ہے تو وہ تمہاری ڈکٹیشن کو ایکسیپٹ کرے گی, تمہیں ڈکٹیٹ نہیں کرے گی. جتنا تمہارا نفس تمہارے ڈکٹیشن کو ایکسیپٹ کر رہا ہے اتنا ہی تقوی تمہارے اندر. اچھا, آپ نے بات بڑی خوبصورت کی اور یہ بہت ہی پیاری بات سامنے, لیکن اس پہ عمل کیسے کیا جائے وہ بڑا مشکل بات, بڑا مشکل کام. مفتی نوید عباسی صاحب دوبارہ بھی آئیں گے. مجھے پتا ہے کہ 1 منٹ چونکہ مجھے کہا گیا ہے بریک میں ہے, تو اس میں جتنی گفتگو اس حوالے سے ہو سکے. یہ پرہیزگاری یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرہیزگاری کی بات ہوئی, تقوی کی بات ہوئی, علامہ صاحب نے اس کی تعریف وغیرہ کی, قرآن کی آیات پڑھی اور حضرت نے ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ کا ذکر کیا. اقبال کا ذکر ہو اور میں نہ بولوں یہ تو ممکن نہیں ہے. تو اقبال علیہ رحمہ نے کیا تقوی سیکھنا ہے تو اقبال سے سیکھو. میں نبی علیہ السلام کی ذات سے سیکھو. ویسے تو نبی علیہ السلام, صحابہ کرام, اہل بیت اطہار, ان پر تو ہمارا سب کچھ قربان. لیکن پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے جس نے ہمیں تصور پاکستان دیا اس اقبال سے تقوی سیکھیں. اس نے کیا تقوی کا معیار بتایا ہے. وہ یورپ میں رہا, وہ فرانس میں رہا, وہاں کی روشنیوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اقبال جب پلٹ کے آیا اور کہنے لگا لوگوں میں نے سب کچھ دیکھا. اور تقوی کے معنی یہی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بالکل بچا لیں. جنگل میں جا رہے ہیں, کانٹوں سے بچ کر نکل جائیں تو آپ نے تقوی اختیار کر لیا. تو گناہوں کے اس جنگل میں اقبال نے ان ساری روشنیوں کو دیکھا, ان ساری چیزوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آ کر کہا خیرہ نہ کر سکا مجھ کو جلوے دانش فرہنگ, میری آنکھ کا سرمہ خاک مدینہ و نجف. تو آئیے ہم مدینے والی سرکار سے بھی تعلق جوڑ لیں, مدینے والے سے بھی, مدینے والوں سے بھی اور نجف والی سرکار سے بھی. جب ہم اپنا تعلق جوڑیں گے تو تقوی مل جائے گا. تقوی دراصل ہمیں یہ بتاتا ہے, یہ پاکستان تقوی نیت کے خالص ہونے کا نام ہے. یعنی آپ اپنے اندر جو ہے وہ تو پاکستان کے لیے یہ لوگ مخلص تھے. اقبال بھی مخلص تھا, قائد اعظم بھی مخلص تھا. ان کے ساتھیوں نے اخلاص کے ساتھ کوشش کی اور اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کی تو ہم نے پاکستان بنا لیا. سبحان اللہ. علامہ اقبال کی اگر شاعری پڑھیں دیکھیں قرآن حدیث کی روشنی میں لکھی ہوئی شاعری ہے وہ. ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ملیں گے تو عالم کے بول میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اپریل یوم وفات ہے, اقبال ڈے ہے. ہم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو بھی یاد کرتے ہیں. 1938 کو ان کا انتقال ہوا. تو کلام تو بہت سے ہیں, کیا کیا زبردست ان کا, جو پڑھیں کمال ہے. یہ غازی تیرے پر اسرار بندے بڑا زبردست ہے, اور پھر یہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. لیکن جو ایک کلام ہے نا نعتیہ, کیا خوبصورت. لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آب گینا رنگ, تیرے محیط میں حباب.
تو یہ اتنا خوبصورت ان کا کلام ہے نعتیہ کلام کے علامہ اقبال، تو مطلب جذبہ ایک جاگ جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح سے گفتگو میں علامہ اقبال کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں. مفتی محمد وسیم صاحب، علامہ اقبال کی بات ہو رہی ہے، جو شعر فارسی کا انہوں نے مفتی ابو محمد صاحب نے پڑھا، اس میں بھی تقوی ہی ہے، حیا، کہ یا باری تعالیٰ اول تو میرا حساب نہ فرمانا کیونکہ اس قابل نہیں، اگر تیری جناب میں ہو کہ ہونا ہی ہے تو نگاہ مصطفیٰ کے سامنے نہیں. یہ حیا جو ہے یہ ہے تقوی. تقوی کے حوالے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی دیر سے اس پر بات ہو رہی ہے کہ تقوی کو ہم آسان لفظوں میں سمجھیں کہ ہے کیا. پہلے میں اس کی کچھ اہمیت کے حوالے سے بات کرتا ہوں، پھر بہت ہی آسان الفاظ میں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، عام عوام اس کو کس طرح سے لیں، ان کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے بھئی تقوی. اہمیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو قرآن پاک میں بہت کثرت کے ساتھ تقوی کا ذکر ہوا ہے. کہیں فرمایا ھدی للمتقین، کہیں کہا ان اللہ یحب المتقین. پھر جگہ جگہ اتقو کا لفظ آتا ہے قرآن میں. یہ اتقو بھی اسی سے ہے، یعنی یا تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، یا پھر یہ کہ تقوی اختیار کرو. تو یہ یعنی قرآن میں کثرت سے کسی چیز کا تسلسل سے ذکر ہونا اس کی اہمیت بتاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کوئی اہم چیز ہے یہ. اچھا، یہ صرف ہمیں نہیں کہا گیا، ہم سے جو پچھلی امتیں تھیں نا اس میں بھی اس کو لازم رکھا. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ تمہیں بھی یہ وصیت کی جا رہی ہے تقوی اختیار کرو، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ وصیت کی گئی تھی. اسی طرح جیسے ہم نے ابھی رمضان کا روزہ رکھا ہے، اس کا فلسفہ بھی ہمیں یہ بتایا کہ یہ تمہیں جو روزہ رکھ رہے ہو یہ محض بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ایک لوجک. وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اس سے بھی تمہیں متقی بنانا ہے، پرہیزگار بنانا ہے. اچھا، جو ہماری عبادات ہیں نا، جیسے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کوئی بھی عبادت فار ایگزامپل، اس عبادت کی قبولیت کا دار و مدار بھی تقوی پر ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ نے فرمایا جو تم قربانی کرتے ہو، اس کا خون، اس کا گوشت، یہ کچھ بھی میرے پاس نہیں آتا، یہ تو خود استعمال کرتے ہو. اللہ کی بارگاہ میں کیا چیز جاتی ہے؟ فرمایا تمہارا تقوی جاتا ہے. اب میں بہت ہی آسان الفاظ میں امام غزالی علیہ الرحمہ نے تقوی کی ایک ڈیفینیشن، ایک جو ہے نا وضاحت کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے برے اعمال سے بچ جانا، اور وہ چیزیں جن میں شبہ ہے، وہ چیزیں جن میں شبہ ہے ان سے باز رہنا، وہ کہتے ہیں اس کا نام ہے تقوی. یعنی جو برے اعمال ہیں ان سے بچنا، اور جن چیزوں میں شبہ پیدا ہوتا ہے ان سے بھی اپنے آپ کو بچا لینا، اس کو وہ فرماتے ہیں یہ ہوگا تقوی. سبحان اللہ. اب اس کو اگر میں ایک مثال سے سمجھاؤں کہ جن چیزوں میں شبہ، جب شبہات والی چیز کو سمجھیں گے نا تو جو صراحتاً ہیں وہ تو بالکل ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی. ہمارے اسلاف کا کردار بڑا نرالا رہا، بہت ہی شاندار رہا. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے زمانہ میں ایسا ہوا، ایک بکری چوری ہو گئی. اچھا، جب بکری چوری ہو گئی تو عموماً خیال یہی تھا کہ بھئی جس نے چوری کی ہے وہ کسی کو بیچ دے گا اور وہ ذبح کر کے گوشت بیچ دے گا. تو آپ نے لوگوں سے معلوم کیا، پوچھا جو تجربہ کار تھے کہ بھئی بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے، تو بتایا گیا تقریباً 7 سال تو ہوگی. فرماتے ہیں آپ نے 7 سال تک گوشت نہیں کھایا خرید کر. آپ سے کہا گیا حضرت اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ چوری کرنے والے نے چوری کی ہے، اگر وہ کسی کو بیچ بھی دے گا. آپ نے کہا نہیں، اگر وہ بیچ دے گا یہ اس کا گناہ ہے، لیکن اگر وہ چوری ہوئی بکری کا گوشت میں خرید کر کھاؤں گا تو میرے تقوی پر یہ اثر انداز ہوگا. اللہ. اب یعنی یہ ایک شبہ والی چیز تھی نا، لیکن آپ نے اپنے عمل سے بتایا کہ جس چیز میں شبہ بھی پیدا ہوتا تو وہ اس سے بھی اپنا دامن بچا لیتے. حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، آپ کے صاحبزادے تھے، وہ سرکاری نوکری کرتے تھے. اچھا، امام احمد بن حنبل کا تقوی یعنی ان کا بچنے کی عادت یہ تھی ان چیزوں سے کہ وہ اپنے بیٹے کی کمائی میں سے کچھ نہیں کھاتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ یہ گورنمنٹ کا ملازم ہے اور گورنمنٹ کی ملازمت میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے وہ سمجھتے تھے کہ شاید اس میں کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا آپ کے خادم نے گھر کے بیٹے کے گھر سے روٹی لا کر آپ کو دے دی. تو آپ نے جب پوچھا کہ یہ روٹی کہاں سے آئی ہے، کہا آپ کے بیٹے کے گھر سے آئی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو سائیڈ میں رکھ دو، میں نہیں کھاؤں گا. آپ نے نہیں کھائی. 3-4 دن روٹی پڑی رہی. پھر اس خادم نے کیا کیا کہ اس روٹی کو اٹھا کر دریا کے اندر ڈال دیا.
آپ نے پوچھا کہ وہ روٹی کہاں ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ دریا میں ڈال دی. اس کے بعد آپ نے کبھی اس دریا کی مچھلی تک نہیں کھائی. یعنی ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس انداز سے اپنے آپ کو شبہات والی چیزوں سے بھی بچاتے تھے. تو بہرحال جتنی چیزیں جن سے اللہ نے منع کر دیا ان سے اپنے آپ کو روک لینا, اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. سٹار ڈیبیٹر کا وقت ہو رہا ہے جناب, تو بغیر کسی توقف کے ہم سٹار ڈیبیٹر کی طرف جائیں گے. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پسند کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی محمد علی شاہ صاحب بیٹھے ہوں تو ان سے گفتگو نہ ہو, کہہ رہے ہیں جی سٹار ڈیبیٹر بعد میں, محمد علی شاہ صاحب سے پہلے بات کر لیں جی تقوی کے حوالے سے. میں حضور شاعر مشرق علامہ جی ضرور اقبال کی بارگاہ میں بھی, ہاں صحیح بات ہے کہ علامہ اقبال کے اشعار ہی ایسے ہیں کہ آدمی سے ان کی شاعری کو اٹھا لے تو وہ زندگی کے لیے کافی ہے. تو قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا. اور ان کا شعر اتنا مقبول ہوا ہے اور اتنا محبوب ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو علامہ اقبال کی ذات میں خاص طور پہ جہاں خشیت الہی, خوف خدا, وہیں ہم نے عشق رسول میں ان کو پایا. اور اہل بیت اطہار سے تو ان کا جنون کا ایک عشق. سیدہ طیبہ طاہرہ ماں خاتون جنت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اگر مجھے شریعت کی لغام نہ ہو تو میں سیدہ کی قبر کو سجدہ کروں. اللہ اکبر. تو علامہ اقبال صحیح بات ہے, ہم پاکستانیوں کے لیے فخر ہے. تو اللہ ان کی تربت پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے اور ان کے صدقے اللہ ہمیں عشق رسول کی خیرات عطا فرمائے. واہ. وہ چونکہ تقوی کی بھی بات ہو رہی ہے, بریک کا وقت ہے, سٹار ڈیبیٹر پہ جائیں گے. سٹار ڈیبیٹر پہ جانا ہے تو ڈیبیٹس میں بڑی اچھے شعر بھی پڑھتے ہیں. تو ایک شعر جو مجھے پسند ہے علامہ اقبال کا, ویسے تو بہت سے شعر ہیں, وہ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو وہ جس طرح امام ابو حنیفہ کا اور دیگر ائمہ اکرام کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ اس کے قریب ہی نہیں, تو ایسی جس سے پرواز میں کوتاہی آ جائے, وہ معرفت میں اللہ کے قرب سے جس میں کمی آ سکے, وہ قریب بھی نہیں جاتے تھے. جناب سٹار ڈیبیٹر. تھینک یو سو مچ اسامہ اینڈ فضا. اور ناظرین, سٹار ڈیبیٹر کی تلاش میں میں ہوں مہوش تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ججز میرے بہت پیارے سمیہ رضوان اور مدثر اقبال. جناب کیسے ہیں آپ؟ آج کا جو ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے, یہ مدثر بھائی کو دیکھ کے ہماری ٹیم کہہ رہی ہے روزہ لگ رہا ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, آج ہمارا جو کمپٹیشن ہے نا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ ہمارے جو کنٹیسٹنٹس ہیں آج وہ چھوٹی چھوٹی 3 بچیاں ہیں. بچوں میں تو ویسے ہی پیار آ رہا ہوتا ہے. تو اور دوسری ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارا جو آج ٹاپک ہے وہ مزاحیہ ٹاپک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں یہ ویسے ہی ان کو دیکھ کر ان پہ پیار آ رہا ہے, لیکن یہ آج دل کیسے جیتتی ہیں یہ جب ڈائس پر آئیں گی تبھی پتہ چلے گا. جناب ٹاپک ہے آج کا ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں. ابیحہ نعمان ہے ہمارے ساتھ, عائشہ قاضی ہیں اور آمنہ ریاض ہیں. سب سے پہلے ابیحہ نعمان, میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گی, آپ آئیں ڈائس پر اور اظہار خیال کریں. چلیں ریڈی, چلیں آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے اب. جناب صدر, اس وقت میں عجیب مشکل میں ہوں اور سوچ کر میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے. ابھی کل ہی کی تو بات ہے, امی نے مجھے سامنے والی دکان سے دودھ لانے کے لیے بھیجا. جب میں گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ میری سہیلی آمنہ نے خوبصورت فراک پہنی ہوئی ہے. میں فوراً اس کے پاس پہنچی, اس کی فراک کی تعریف کی تو وہ بولی یہ میں نے اپنے ماموں کی شادی میں پہنی تھی. ماموں نے مجھے خوبصورت گڑیا بھی تحفے میں دی ہے, آؤ میں تمہیں دکھاؤں. وہ مجھے اپنے گھر لے گئی, ہم دونوں گڑیا سے کھیلنے لگے. مجھے وقت گزرنے کا احساس تب ہوا جب ابو مجھے تلاش کرتے کرتے آمنہ کے گھر آئے. پھر مجھے خیال آیا میں تو دودھ لینے نکلی تھی. بس پھر ابو نے جو میری کلاس لی نہ پوچھے کہ مجھ پہ کیا گزری, اور میں نے سوچا کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. صدر جی وقار, یہی نہیں, ایک دن میرا اسکول جانے کا بالکل موڈ نہیں تھا تو میں نے رات کو ابو کی کار کی چابیاں ایک گملے میں چھپا دی. صبح ابو اور امی چابیاں تلاش کرتے کرتے تھک گئے. جب اسکول کا وقت گزر گیا تو میں نے چابیاں نکال کر ابو کو دے دی اور بتایا یہ تو میں نے چھپائی تھی. بس سر علی وقار, آپ تو سمجھ گئے ہوں گے نا کہ اس کے میرے ساتھ کیا ہوا ہوگا.
सदर अली वकार, चंद रोज पहले की बात है। अब्बू के दोस्त नासिर चाचू ने दरवाजे पर दस्तक दी। अब्बू ने इन्हें खिड़की से देख लिया तो मुझसे बोले, नासिर चाचू को मना कर दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। अब मैं ठहरी मासूम, मैंने दरवाज़ा खोला और इन्हें बताया कि अब्बू कह रहे हैं कि वो घर पर नहीं है। नासिर चाचू को गुस्सा आया, दोनों की दोस्ती खत्म हो गई। फिर क्या था, अब्बू ने मेरी जो खैर मिटाई। अब ना पूछे कि मुझ पे क्या गुजरी, मगर तब भी मैंने यही सोचा कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। सदर अली वकार, मेरे अंकल मुझसे पूछने लगे, बेटा बताओ दुश्मन किसे कहते हैं। मैंने कहा, दुश्मन के हस्बे अदावत 3 दर्जे हैं। नंबर 1 दुश्मन, नंबर 2 जानी दुश्मन, नंबर 3 रिश्तेदार। सदर अली वकार, मेरी अम्मी मुझसे कहने लगी, बेटा टीपू सुल्तान कौन है। मैंने कहा, पता नहीं। अम्मी ने गुस्से से कहा, अब पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर अम्मी से मैंने सवाल किया, ये नौशीन आंटी कौन है। अम्मी ने कहा, पता नहीं। फिर क्या था, मैंने अम्मी को कहा, अम्मी आप अब्बू पर ध्यान दो। समझ गए ना। सदर अली वकार, इसी तरह एक दिन मेरे अब्बू मुझसे कहने लगे, अगर इस बार इम्तिहान में फेल हुई ना तो मुझे अब्बू मत बुलाना। कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आया। अब्बू ने कहा कि सर हर रिजल्ट, अब मैं क्या कहती, मैंने कह दिया सॉरी साहिब, बस। फिर क्या था, फिर तो हद ही हो गई। अब आप ही बताएं सदर अली वकार कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। शुक्रिया। बहुत ही ज़्यादा क्यूट, मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद आई है, मेरा तो दिल जीता है जनाब अबिहा ने। नेक्स्ट है जनाब आयशा काजी। जी आयशा, आए इजहार ख्याल करें। कंपटीशन टफ बना दिया अबिहा ने मेरे अपने ख्याल में, लेकिन बाकी तो जजेस की राय होगी जो भी होगी। रेडी हैं आप? रेडी? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अम्मी की आजकल तो अब्बू से है लड़ाई, और उस पर कर दी मैंने शरारत तो हो गई मेरी ज़ोरदार पिटाई। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। आप बड़े क्या समझते हैं कि सिर्फ आपकी ज़िंदगी में ये टेंशन है। मेरी ज़िंदगी में इतनी टेंशन है कि मैं बोल उठती हूँ कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। नहाने की टेंशन, होमवर्क करने की टेंशन, पढ़ाई की टेंशन, अच्छी इफ्तारी खाने की टेंशन, ईदी मिलने की टेंशन, और तो और अम्मी दावत में जाते हुए अगर हमें अपने हाथों से मेकअप करें तो ठीक है, और अगर हम मेकअप कर लें तो कहती है पक्की लग रही हो पक्की। आप ही की रोज़ा खुशाई हुई तो उन्हें बहुत सारे लिफाफे मिले, और मेरी रोज़ा खुशाई हुई तो कोविड-19 मेहमान आए तो उनके सामने खामखा क्यूट बनो, मीठी मीठी बातें करो। ये बात समझ में आई नहीं और अम्मी ने बतलाई नहीं। मैं मीठी बातें कैसे करूं जब मैंने चीनी खाई नहीं। और वही पुराना तालीमी निज़ाम, यकीन जानिए रट्टे लगा लगा कर हम ऐसे गधे बन चुके हैं जिसकी दुम झड़ चुकी है और खुर खिस चुके हैं। आप कहानी को ही ले लीजिए। एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था। कौवे ने कहानी से बाहर रखे कह दिया, अब मैं कंकरे नहीं डालूंगा, मुझे स्ट्रॉ ला के दो, मैं उसी से ही पानी पीऊँगा। हुए हमारे ओरल एग्ज़ाम शुरू। पहला रोल नंबर हमारा ही था। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। टीचर ने पूछा, आयशा पाकिस्तान के बारे में कुछ बताइए। हमने फ़ख्र से कहा, टीचर पाकिस्तान हमारा वतन है। जी शाबाश, और सुनाइए। टीचर हम तो ठीक हैं, और आप सुनाइए। ये सुनना था कि टीचर ने हमें ज़ोरदार चमाट मारा और अपनी खैरियत बता दी। टीचर ने बोला, आयशा अल्लामा इकबाल मरने से पहले क्या थे। टीचर जिंदा थे, जिंदा। ये सुनना था कि टीचर ने हमें घूरते हुए देखा और बोला, आयशा कायदे आज़म कब पैदा हुए। टीचर 1876 में। जी बताइए 1880 में क्या हुआ था। माशाल्लाह कायदे आज़म 4 साल के हुए थे, 4 साल के। ये सुनना था कि टीचर ने बेहोश होते हुए कहा कि आयशा अगले साल भी आप मेरे साथ होंगी। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। शुक्रिया। वेरी नाइस, अच्छी तकरीर की इन्होंने भी। नेक्स्ट हमारी जनाब कंटेस्टेंट हैं, बड़ी ही ये भी क्यूट सी हैं, आमना रियाज। आमना आए डाइस पर, आप भी इज़हार ख्याल करें। 2.5 मिनट का टाइम है, 2 मिनट पर पहला बजर, 2.5 मिनट पर दूसरा बजर बजेगा। इनका नाम जरा दोबारा बता दें। आमना रियाज। इलियास रियाज। आमना रेडी है? जी। चले, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कभी खांसी, कभी नज़ला, कभी बुखार, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। सदर आली वकार,
मेरी सहते सी के मकड़ी भी शर्माए, जानने सी के ककड़ी भी ना उठ पाए, और तेज हवा में दुपट्टे की बजाय मेरी बाडी उड़ी उड़ी जाए। जनाबे आला, मेरी दादी अम्मा बताती हैं, जब मैं पैदा हुई तो मुझे अंगूठे पर रखा गया, दूरबीन से देखा गया, माचिस की तीली से उल्टा पलटा गया, जूलर्स के रत्ती तोले और माशे वाले तराजू में तोला गया। इसीलिए तो टाएं टाएं करता मेरे दिल का ये तोता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? जनाबे आला, मेरे दादा रियासी के प्रोफेसर थे। जब मैं पैदा हुई तो उन्होंने कुछ हिसाब किताब लगाया और बड़े फख्र से भरे खानदान में फरमाया, मेरी ये पोती एक और इकलौता पीस है, इसकी कीमत 420 है। जब लोगों ने क्यों और कैसे का सवाल उठाया तो दादा हुजूर ने भी जवाबन बताया कि इसका पैदाइशी वजन 3 पाउंड है और आजकल करेंसी मार्केट में ब्रिटिश पाउंड 140 रुपए फी पाउंड है। दादा के इस हिसाब किताब के चक्कर ने हमारा चक्कर बना दिया, उसी रियाजी में हमें अव्वल नंबर की भुलक्कड़ बना दिया। हमारा हाल बड़ा बेहाल है, जिसको कहना भी महाल है कि फ्यूचर के ख्वाब देखे थे माजी में रह गए, अंग्रेजी में जो हम पास हुए रियाजी में रह गए। अब हमारे दादा का कहना है, मेरी ये पोती तो बेपेंदे का लोटा है। अब आप ही बताएं सदर आली वकार, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? जनाबे आला, अब आप ही सोचिए मेरे दिल का क्या ठिकाना हो और मेरे दिमाग को क्यों ना पक जाना हो कि जब भी मुझे किसी शादी में जाना होता है, मेरे इम्तिहानात का ज़माना होता है, गर्मियों की छुट्टियों में पाकिस्तान की सैर को जाना होता है, तो ऐसे में ही बिना वीज़ा के कोरोना को क्यों आना होता है? घर के 20 बड़ों के बाद जब मुझे नहाना होता है तो एन उस वक्त नलकों से पानी के आखिरी कतरे को क्यों जाना होता है? मुदस्सिर भाई, क्या आपके साथ भी ऐसा फसाना होता है? कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना होता है। अगर आप सब लोगों के साथ ऐसा नहीं होता तो फिर ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? शुक्रिया। वेरी नाइस। अभी तक के जितने भी मुकाबले हुए ना, मुझे आज का मुकाबला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। बाकी मेरे जजेस बताएंगे। मैं चाहूँगी तीनों डिबेटर्स यहाँ पर आ जाएं, तीनों क्यूट क्यूट छोटी छोटी बच्चियाँ आ जाएं। मुदस्सिर, सुमैया, मुझे अभी तक जितने भी हुए ना कंपटीशन, ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। पता नहीं शायद बहुत अच्छा मुकाबला, लेकिन अच्छी थी तकरीरें तीनों बच्चों की माशाल्लाह। लेकिन जो हमारी तीसरी कंटेस्टेंट हैं आमना का मुझे अंदाज़ बहुत अच्छा लगा और हंसी मुझे ज़्यादा जो है वो आई है हमारी अबीहा। मुझे अबीहा ने बहुत हंसाया। तो आज की जो तकारीर हैं वो एक दो तो आपके पास आए हैं जी हाँ, और एक आपके पास जो है वो पहले नंबर पर हैं अपने मवाद की वजह से। और उस लिहाज से जी मेरे पास जो है वो टॉप कर रही हैं, वो हैं आमना रियाज, आज की विनर हैं। और बाकी दोनों बच्चे बराबर हो गए। बच्चों को स्पेशली इन करवाया था क्योंकि बड़ों का कंपटीशन था, तो हमने बच्चों को बच्चों के मौज़ूआत के साथ रखा, एक स्पेशल उनकी एंट्री हो जाए। आगे आज के जीतने वाले और आगे भी आपको सरप्राइज दूं, कल भी यही है, हमारे पास बच्चे ही हैं। चलें, और फिर उसके आज की जो हमारी विनर हैं वो हैं आमना रियाज। आमना, आपको बहुत मुबारक हो, आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए। अभी हाँ, आपकी तकरीर भी बहुत अच्छी थी, आपकी भी बहुत अच्छी थी, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको आगे कहीं दोबारा से एडजस्ट कर सके, मौका दे सके। मैं पर्सनली फेवर करूँगी क्योंकि मुझे अभिया की तकरीर अच्छा मुकाबला था, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आप तीनों ने बहुत अच्छा मुकाबला खेला। नबी अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का पयाम ले लो, तमाम दुनिया के हम सताए हुए खड़े हैं, आका सलाम ले लो। शिकस्त कश्ती है तेज धारा, नजर से रोपोश है किनारा। शिकस्त कश्ती है तेज धारा,
नजर से रोपोश है किनारा, नहीं कोई ना खुदा हमारा, खबर तो वाली मकाम ले लो, नहीं कोई ना खुदा हमारा, खबर तो वाली मकाम ले लो। नबी अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का पयाम ले लो। ये कैसी मंजिल पे आ गए हैं, न कोई अपना न हम किसी के, ये कैसी मंजिल पे आ गए हैं, न कोई अपना न हम किसी के, तुम अपने दामन में आज आका तमाम अपने गुलाम ले लो, तुम अपने दामन में आज आका तमाम अपने गुलाम ले लो। नबी अकरम शफीए आज़म दुखे दिलों का पयाम ले लो, तमाम दुनिया के हम सताए हुए खड़े हैं, आका सलाम ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, जिंदाबाद, शाबाश यासिर सोहरवर्दी, बहुत खूबसूरत आपने नात पेश की। अच्छा प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब, चूँकि डॉक्टर फ़िज़ा की वजह से मेरी छोटी बहन मुझ में भी हिम्मत आ जाती है कुछ ऐसे सवाल जो लोग फिर पूछते हैं, और ये जिस तरह मुझे हिम्मत देती हैं कि सवाल वैसे सवाल ज़्यादा आप पूछते हैं ये आप मुझे वैसे क्रेडिट दे जाते हैं। नहीं, लेकिन हिम्मत मुझे देती है कि कुछ सवाल इस तरह होते हैं, मुश्किल होते हैं। तरावी के हवाले से लोग बहुत पूछते हैं, अब वबा का दौर है, एक तो घर में पढ़ना तरावी के जी उसके बारे में भी पूछते हैं, फिर तरावी के बारे में ये सवाल भी आ जाते हैं कि जी ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उस तरह नहीं थी, बाजमात सैयदना उमर के दौर में, इस तरह के सवाल बड़े पूछे जाते हैं। ये एक तो तरावी के हवाले से ये बता दीजिए कि 8 का हर दफ़ा ये होता है कि 8 हैं, 20 हैं, बहुत से लोग 8 पढ़कर मस्जिद में भी हमने देखा है कि फिर वो चले जाते हैं, 20 पढ़ते ही नहीं हैं, इसके बारे में फरमाइएगा पहले। बिस्मिल्लाह। बात तो तक़वी की हो रही थी, दरमियान तरावी, ये भी तक़वा, ये तो तरावी जो है ये नफली नमाज है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकीद तो फरमाई है, आपने सिर्फ 8 ही पढ़ी है। बुखारी शरीफ का हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं, मा काना रसूल यज़ीद फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही अला 11 रकात। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में और गैर रमज़ान में 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। ये तो रसूल अकरम की सुन्नत है, और इसी सुन्नत को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने मस्जिद नबी में बाजमात कायम किया। हज़रत साहिब बिन यज़ीद से कहा कि रवायत है कि हज़रत उमर हज़रत उबई बिन काब का लोगों को 11 रकात पढ़ाओ, 11 रकात पढ़ाइए। बाकी रही है कि ये नफली नमाज है। 11 मतलब 8 के साथ तरावी और 3 वितर, ये सैयदना उमर ने भी यही उन्होंने कंटिन्यू करवाया। हाँ, ये सब। लेकिन सहाबा करम रज़ियल्लाहु अनहुम, ये नफल है या सुन्नत मुअक्कदा है? ये नफल है, नफल सुन्नत भी है, रसूल अकरम ने 3 दिन पढ़ी है, और अब उम्मत पर इस पर मुज्तमा इजमा है अब इसका, तो ये एक
यानी सुन्नत की हैसियत मैं गुजारिश करता हूँ, तो नफल अब तो ये है इसमें कि पढ़ें देखिए तो अच्छी बात है, जो मेरी कम इल्मी है पढ़नी चाहिए। हाँ जी, अगर ना पढ़ें तो गुनाह नहीं गुनाह है, नहीं, लेकिन ये है कि जी, मौक़िदा ये सुन्नत है असर। और बाकी ये रहा कि सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इसमें ज़्यादा भी किया है। अगर ज़्यादा पढ़ लेता है कोई तो यार हम उससे नहीं कहेंगे वो सुन्नत के खिलाफ है, नफली नमाज है, जितनी पढ़ ले ठीक है, समझ ना। नबी करीम ने उसकी तादाद मुकर्रर नहीं की, आपने इतनी पढ़ी लेकिन आपने दूसरों को पाबंद नहीं किया कि आप इतना ही पढ़े, समझ। अगर 20 पढ़े, साहबा ने 36-40 पढ़ी हैं, 36 पढ़ी हैं और उनका इतनी नफली नमाज है, समझ। तो हम अहले हदीस का मौक़िफ़ ये है कि सुन्नत तो 8 ही है, बाकी उसके बाद अगर ज़्यादा कर लेता है उसको आपके यहाँ वितर कितने? वितर तो हमारे यहाँ मुख्तलिफ 3 भी है, 1 भी है, वितर तो एक ही है, एक वितर है ना। अल्लामा यूनुस सिद्दीकी साहब ने बुखारी की एक वितर यानी एक के बाद सलाम। मैं अर्ज़ करता हूँ बुखारी की हदीस पेश की कि नबी अलैहिस्सलाम ने 11 रकातें पढ़ने का कहा। देखिए गुजारिश ये है कि तरावी 20 ही रकात है। सैयदना हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने 20 रकात, मैं अर्ज़ करता हूँ बुखारी की उस हदीस पर भी कलाम करता हूँ, तो सैयदना हज़रत फ़ारूक आज़म ने 20 रकातें पढ़ने का हुक्म दिया है। ये जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में रुकू की तरतीब है ना कि ये रुकू कितने हैं, तो ये रुकू उसी एतबार से हैं कि वो एक एक रुकू एक एक रकात में पढ़ा जाता था, तो इस एतबार से ये रुकूआत जो है वो तरतीब पाए। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ये रुकू नहीं थे, ये बाद में तरतीब पाए। तो अल्लामा साहब ने जो कहा ना कि वितर 1 है, तो अब आप हजरत से कहिए कि आप वितर को 3 माने, कतन माने, क्योंकि सनद से सही हदीस इन्होंने पेश की है कि जी वितर तो जो है ना वो 3 वितर थे, अभी इन्होंने खुद कॉल किया। तो अब पहले तो ये बात तस्लीम करें कि वितर 3 ही है, 3 के सिवा जो है वो 1 पढ़ता है तो वो गलत है। ये मानना पड़ेगा ना उनको। गुजारिश ये है कि बुखारी के इस हदीस को हम यूँ समझते हैं, इस अंदाज में समझते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो अमल किया, वो जो जिस इबादत की ये बात भी कर रहे हैं ना, जो बुखारी की हदीस में उसमें लफ्ज़ तरावी नहीं है, ठीक है, वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साल भर की नमाज है ना, वो रात के आखिरी पैर की नमाज जिसे नमाज तहज्जुद कहते हैं, वो नमाज है। वो नबी अलैहिस्सलाम 8 रकातें अदा फरमाते और उसके साथ 3 वितर नबी अलैहिस्सलाम अदा फरमाते। ये वो नमाज है, बुखारी की हदीस से वो मुराद है। और ये जो तरावी है ना, तरावी तरवीहा से है, और ये 4 रकातों के बाद आराम, ये जमा है तरावी, ठीक है। और इसका तरवीहा होता है 4 रकातों के बाद बैठना और फिर 4 रकातों के बाद बैठना। और अगर ये 8 ही हैं तो ये तो लफ्ज़ तरावी के खिलाफ है, इसलिए हम ये बहस नहीं करते। हम ये कहते हैं कि जब सुन्नत है ना तो आप पूरी पढ़ो, आप 20 रकात पढ़ें। देखिए मैं ये भी अर्ज़ कर दूं, तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है, और तरावी को जमात के साथ पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। ये 2 अलग अलग बातें। तो इसलिए हम अहले सुन्नत व जमात का ये इस हवाले से ये मौक़िफ़ और ये हमारा फ़िक़ी इस्तिदलाल है कि तरावी 20 रकात हैं। और ये जनाब हम कई बहीकी की और उसके अलावा जो है ना वो कई कुतब की रिवायात को पेश कर सकते हैं इसलिए में कि सैयदना हज़रत फ़ारूक आज़म ने 20 रकातें पढ़ाई और ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम का फरमान इस पर मौजूद है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीन अल हादीन, के जो सुन्नत जो है ना वो मेरी है और मेरे खुलफ़ा की सुन्नत है। तो इसलिए वो जो आप तहज्जुद को तरावी से मत मिलाएं, तहज्जुद अलग इबादत है, तरावी अलग इबादत है। ये बात वैसे देखो मौलाना की इनकी मेहरबानी होगी अगर ये हमारे इल्म में इजाफा फरमाएं कि वो रवायत कहाँ है जहाँ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने हज़रत उबई बिन काब 20 रकात पढ़ने का हुक्म दिया। मुअत्ता में है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उबई बिन काब से क्या फरमा 11 रकात पढ़ने का हुक्म दिया। और लफ्ज़ तरावी जो बुखारी ने जिक्र किया बाबू की सलात तरावी वितर कितनी रकात है, इसको देखिए मैंने वितर का सवाल किया, वितर 3 भी है, वितर 5 भी है, वितर 9 भी है, समझ। वितरों की और वितर पढ़ने का तरीका भी मुख्तलिफ है, समझ। आप 3 वितर एक रकात में पढ़ सकते हैं, एक तशahhud के साथ पढ़ सकते हैं और 2 रकात पढ़कर अलग एक वितर पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल पूरी कौम कंफ्यूज हो गई कि जनाब आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं आप कंफ्यूज आप कर रहे हैं, नहीं हम कंफ्यूज नहीं आप कंफ्यूज कर रहे हैं। देखो मैं इसीलिए ना आप हदीस का इनकार ना करें, हमने इनकार नहीं किया, ये तो इतबार करें, ये तो माने कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हदीस का इनकार नहीं कर रहा, ये तो माने हम इनकार हदीस नहीं करते। असल में आप खुद इनकार हदीस करते हैं, आप तो सय्यद के अलावा जो है ना वो हदीसें कबूल करने को तैयार नहीं होते। देखिए आप जो रमजान और गैर रमजान में है या नहीं बुखारी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप क्यों ऐसे तकबीर कर नफली नमाज में झगड़े की जरूरत है, ठीक है पढ़ते 20 पढ़े। देखिए अहले सुन्नत के कहेंगे ये सुन्नत मुअक्कदा है। मैं अर्ज करता हूं
دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. جی ایک بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت حدیث ہے لیکن ہر حدیث سنت نہیں ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیں، یہ حدیث ہے لیکن یہ سنت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 89 کو کندھے پہ بٹھا کر نماز پڑھی، یہ حدیث ہے مگر سنت نہیں ہے. سنت کون سا عمل ہوگا؟ جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو شامل کیا. جس میں صحابہ شامل نہیں وہ سنت نہیں ہے. ہم لوگ بسا اوقات حدیث کہہ کر پھنس جاتے ہیں. عوام کو سمجھ نہیں آتی یہ بات کہ بھئی یہ حدیث ہے، اب اس پر تو عمل کیسے کریں گے؟ اب بے شمار احادیث میں بخاری کی ایسی بتا دیتا ہوں آپ کو یہاں بیٹھ کر کہ وہ حدیث ضرور ہیں لیکن وہ سنت نہیں ہے. اب 11 شادیاں آپ کر کے دکھائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر وضو کے اٹھتے تھے، سو کے نماز پڑھتے تھے. حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. حضور نے فرمایا تمہارا دل بھی سوتا ہے، تمہاری آنکھیں بھی سوتی ہیں. میری ٹھیک ہے جی. اب تراویح کے متعلق مسئلہ یہ سمجھ لیں. حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرے خلفاء کی سنت میری سنت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس 20 تراویح پر امت کو جمع فرمایا تھا، حضور نے فرمایا مکہ اور مدینہ میں بدعت نہیں آ سکتی، وہاں آج بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. اگر وہاں ٹھیک ہو رہی ہے تو یہاں بھی 20 رکعت ٹھیک ہے. اگر یہاں غلط ہے تو وہاں بھی غلط ہونی چاہیے. ہم سے زیادہ وہ علمی لوگ ہیں، مضبوط لوگ ہیں، علم کے اعتبار سے انتہائی مستند لوگ ہیں، وہاں آج بھی 20 رکعت تراویح ہوتی ہے. اور جہاں تک رہی وطر کی بات، وطر کی نماز تراویح کا حصہ ہے ہی نہیں. یہ عشاء کی نماز کا حصہ ہے ہی نہیں. یہ رات کے آخری پہر کی نماز ہے. 2 صحابی بوڑھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ رات کو تھکاوٹ ہوتی ہے، دن کو مزدوری کرتے ہیں تو ہم عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں. آپ نے فرمایا پڑھ لیا کرو. اب پوری امت ضعیف ہو گئی تو وہ ساری رات کو جو عشاء کے ساتھ پڑھتی ہے. ویسے یہ رات کے آخری پہر کی نماز ہے. اگر آج بھی کسی نے تہجد پڑھنی ہے تو وہ وطر اس کے بعد پڑھے. اچھا مجھے رضوان گھمن صاحب اگر آپ کچھ ایڈ اس میں جملہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ نعت کی طرف جانا ہے. صاحب نے حدیث مضطرب پیش کی ابی ابن کعب کے حوالے سے، اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی. یہ اصول حدیث کو جانتے ہیں اور جب اصول حدیث کو جانتے ہوئے آپ حدیث مضطرب پیش کر کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس سے کیسے دلیل پکڑ سکتے ہیں؟ اور پھر ابی ابن کعب کو نبی علیہ السلام کا یہ کہنا کہ جناب 11 رکعتیں آپ پڑھاؤ، حضرت فاروق اعظم کا یہ کہنا، تو یہ آپ اس میں تراویح کا لفظ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ تراویح پڑھائیں. تراویح کے لیے علیحدہ سے انہوں نے اہتمام کروایا اور 20 رکعتیں پڑھائی گئی. اچھا دیکھیے رمضان میں جو قیام ہے تراویح ہے وہ رات کا قیام ہے. کوئی قیام الگ نہیں ہے، یہی ہے. نہیں یہ الگ جماعت نہیں کرواتے تھے، یہی قیام ہے، یہی چیز ہے. یہ اضطراب ہے، یہی قیام ہے. سمجھے نا سب چیز وہی ہے. اور یہ مولانا یہ فرمانا کہ اضطراب ہے، یہ مجھے یہ روایت ثابت کر دے. اس روایت میں اضطراب ہے. میں ثابت کر کے دوں کیا گا، یہ میرا معطا میں کام ہے. روایت ضعیف ہو سکتی ہے؟ میں آپ کو یہ کیا بات کر رہے ہیں، آپ یہ مطلب آپ عزیز مضطرب سے جو ہے وہ روایت پکڑ رہے ہیں. اور میں اگلی بات علامہ صاحب میں عرض کر رہا ہوں، ایک منٹ دیجیے، ایک منٹ دیجیے. اضطراب متن ہے یا سنتن ہے؟ نہیں میں دوبارہ موضوع کی طرف آئیں گے. اس پر پھر کر لیں گے. اس کی سند میں اضطراب ہے. اس طرح کے اور بھی بہت سے سوال آتے ہیں. اور یہ جو اس حدیث کا جو راوی ہے نا، اس سے 13 رکعتیں بھی میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا. دوسری روایت میں ہم کرتے ہیں بات 14 رکعتیں بھی ثابت کر کے دوں میں گا اسی راوی سے. اچھا چلے حدیث ہے جو رضوان گھمن اس میں اضطراب کہاں ہے؟ علامہ صاحب میری بات میں کئی دفعہ گھبرا جاتا ہوں، سوال جو آ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اچھا اگر مجھے اجازت ہے اس پہ بھی کنٹینیو کر لیں گے. ایک منٹ کی بات کر رہا ہوں، صرف 1 منٹ میں بات ختم. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یعنی رات کا قیام ان کے لیے مغفرت کی جو نبی علیہ السلام نے بشارت دی ہے وہ کس معنی میں ہے؟ وہ پھر تو نبی علیہ السلام پورے سال کا کہتے رمضان کی رات کا خاص قیام یہ تراویح ہے اور تہجد پورے سال جاری رہتی ہے. لاہور گرد و نواح میں اذان مغرب کا وقت ہو رہا ہے. ہمیں اذان کے لیے بریک لینی ہے، اس کے بعد ملتے ہیں. جناب بریک کے بعد خوش آمدید. مفتی محمد وسیم صاحب
چونکہ ہمارے ساتھ ہیں، تقوی کی بات ہم کر رہے ہیں، آپ کی طرف بھی آئیں گے، لیکن چونکہ پروفیسر صاحب سے تقوی کے حوالے سے بات رہ گئی تو یہ ذرا مناسب نہیں ہوگا کہ پروفیسر صاحب اس سے پہلے کہ بات ہو، میں ابھی مفتی صاحب بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے بریک میں، انہوں نے کہا کہ تقوی اگر آپ ایک لفظ میں پوچھیں تو اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں بھی ڈرنا. اب اگر ہم اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں بھی ڈریں، ہم اتنے خوش نصیب ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے. تو لوگوں میں تو اللہ معاف کرے، میں وہ دوبارہ دہراؤں گی، ایک دن اسامہ بھائی ذکر کر رہے تھے کہ جگہ جگہ جب کیمرے لگے ہوتے ہیں تو لوگ ڈرتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی، لکھا بھی ہوتا ہے ڈرانے کے لیے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. تو جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، مطلب وہ کیمرے سے کیا ہم کیسے مقابلہ، اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں ڈر رہے ہوتے نعوذ باللہ. تو اگر ہم تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں تو وہ یاسر والی مجھے بات یاد آ گئی، پھر تو کنفرم جنتی ہو گئے نا. بالکل صحیح، اس میں شک نہیں. جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ اجمعین وبعد. تقویٰ ہے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، ابی تقویٰ کیا ہے؟ ابی قرآن کے حافظ تھے، قرآن پڑھتے تھے تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا تقویٰ یہ ہے، یا امیر المومنین رأیت اذا مررت فی طریق علیہ اشجار ذات شوک. حضرت بتائیے آپ مجھے، تقویٰ یہ ہے اگر آپ ایسی راستے سے گزرے یہاں جھاڑیاں ہوں، کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، آپ کیسے گزریں گے؟ فرمانے گا میں بڑا بچ کر گزروں گا، بڑا بچ کر گزروں گا، سمٹ کر گزروں گا. فرمایا تقویٰ یہی ہے انسانی زندگی کی راہ میں جو خواہشات نفس، اللہ کی نافرمانی کی خاردار جھاڑیاں، اس سے انسان بچ کر. تقویٰ یہ چیز ہے. تقویٰ اللہ کو بہت پیارا ہے. کیوں تقویٰ کو پیارا ہے؟ وہ اس کا یہ ہم سے پیار ہے، وہ کہتا ہے تقویٰ اختیار کرو تاکہ میں تمہارے درجات بلند کروں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میری عنایات اور میری نوازش صرف انہی کے لیے جن میں تقویٰ ہے. ان للمتقین مفازا، دنیا اور آخرتی کامیابی متقین کے لیے ہے. جنت اللہ نے متقین کے لیے بنائی. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، جنت متقین کے لیے. قرآن اللہ کی کتاب متقین کے لیے. اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے قرآن کی تم ہدایت حاصل کر سکتے ہو. تقویٰ وہ اجالا ہے جو مومن کی راہ کو روشن کرتا ہے اللہ کی طرف جانے کے لیے، اور مومن کے اندر یہ قوت پیدا کرتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرے. تقویٰ کتنا پیارا اللہ کو. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے میرے نبی اللہ سے ڈر. اللہ اکبر. نبی جو سید المتقین ہے اللہ اسے فرمائے. مطلب اس کا معنی یہ ہے اے میرے نبی تقوی پر جس طرح تم کو قائم رہو، سبحان اللہ، تقوی کو ہمیشہ قائم رکھو. اتق اللہ، اے میرے نبی اللہ سے ڈرو، یعنی دم علی تقواک استمر علیہ. یہ تقویٰ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ نے یہ دے دی اس کے لیے اس نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتے. سمجھے نا؟ یہ تقویٰ جو ہے یہی انسان کو جنت پہنچائے، اس سے دنیا بھی بنتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مرتبے پر پایا تو حیران ہو گئے. آپ اتنے بڑے مرتبے پر اس ملک کے بادشاہ بن گئے، آپ کیسے اکیلے؟ آپ تو اکیلے تھے، آپ کے پیچھے کوئی قبیلہ نہیں تھا، کوئی جماعت نہیں تھی، تنہا اس پر کتنا بڑا منصب پا لیا آپ نے. حضرت نے کیا فرمایا؟ انہ من یتق اللہ ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. حقیقت یہ ہے جو شخص تقویٰ اختیار کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت پر صبر کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. جو کچھ مجھے ملا ہے آج یہ تقوی کی بنیاد ملا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تقویٰ ایسی چیز ہے، یہ تقویٰ صرف مومنین یعنی دنیا نہیں بناتا، یعنی آخرت نہیں بناتا، دنیا بنا. اس لیے جب بھی لفظ صلی اللہ کسی کرتے تھے جب بھیجتے پر اتق اللہ فی خاص اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کسی کو روانہ کرتے آخر جب روانہ کر کے بولتے اتق اللہ، ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. یہی ایک چیز ہے تمہارے اندر اور کافروں کے اندر تمہارا امتیاز ہے. اگر تم اللہ کی تقوی کو چھوڑ دو گے، وہ تو اللہ سے ڈرتے ہی نہیں، اگر تم بھی چھوڑ دو تم برابر ہو جاؤ گے. پھر جو جنگ ہوگی وہ اسلحہ کی جنگ ہوگی، تعداد کی جنگ ہوگی. اگر تم جیتنا چاہتے ہو تقوی اختیار کرو. تقوی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے تاکہ ہمارے درجات بلند کریں، تاکہ ہمیں اعلیٰ جنت عطا فرمائے. اللہ کی محبت ہم انه يحب المتقين، وہ جو ہمیں محبت کرتا ہے. اس تقوی یہ مہینہ تقوی کا مہینہ ہے، اس میں ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور حال حالت میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تقوی پہ چونکہ گفتگو ہے تو
علامہ سعید الحسینی صاحب آپ کا بھی اس میں شامل ہو جائے گفتگو. میں نے اس پر سوال مفتی محمد وسیم صاحب سے بھی کرنا ہے, کوشش کریں گے سب چند منٹ میں ہو سکیں, کہ تقوی جو نہیں اختیار کرتا اس کے پھر کیا رہ جاتا ہے اس کے پاس, کیونکہ ہدی للمتقین کا اگر ذکر ہے کہ قرآن پاک بھی صرف کیا تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے, وہی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تقوی کے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوتا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کو فرمایا, اور فرمایا کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو شخص تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں اسباب کے طور پر ان کے لیے ایسی جگہ بنا دیں گے. سبحان. يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. سبحان اللہ. اس جگہ سے اللہ پاک ان کو رزق عطا فرمائیں گے تقوی کی وجہ سے. اور جو آپ نے فرمایا کہ ہدی للمتقین, کہ یہ کتاب صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے, یہ کتاب تمام گمراہوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور تمام تقوی والوں کے لیے بھی ہدایت ہے. لیکن تقوی کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے ڈرنا. تقوی کا لفظی معنی کیا ہے؟ ڈرنا, بچنا, ڈرنا. تو متقیوں کو بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں جو ڈرتے ہیں. جی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا, شریعت دے کر بھیجی, اس شریعت کے مطابق جو چلے گا وہ تقوی, اس کو تقوی حاصل ہے, اور جو اس پر نہیں چلے گا وہ اس کو تقوی حاصل نہیں ہے. اس لیے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. جو تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس کو لو, اس پر عمل کرو, اور جس چیز سے بچنے کے لیے فرما رہے ہیں اس سے بچ جاؤ, یہی تقوی ہے. سبحان اللہ. تو ہدی للمتقین بھی ہے, اور تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے بہت سارے قبائل اور شعبے اور بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے. جی. اور لوگوں میں بہت سارے مرتبے ہیں, لیکن سب سے بہترین مرتبہ ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کے نزدیک, اللہ کے یہاں تقوی اختیار کرے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سبحان. تم میں سے معزز اور مکرم شخص وہ ہے, عزت دار شخص وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. ایک عزت تو لوگوں کے یہاں ہے, اور عہدوں کی عزت ہے, اور ناموں کی عزت ہے, لیکن ایک عزت جو اللہ کے یہاں ہے اس میں چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو, چاہے وہ کسی بھی کسب سے تعلق رکھتا ہو. اکثر لوگ جو ہے وہ جو نائی ہیں اور جو مطلب ہے کہ بڑھیا کے کام کرنے والے ہیں, یا دوسرے بہت کمزور قسم کی کسان قسم کے لوگ ہیں, لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں, اور لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ ذلیل قسم کے لوگ ہیں اور نیچے طبقے کے لوگ ہیں. اللہ کے یہاں کون بڑا ہے, کون معزز ہے؟ جو تقوی اختیار کرے. اگر کوئی نیچے طبقے کا آدمی بھی تقوی اختیار کرتا ہے تو وہ بڑے سے بڑے طبقے میں رہنے والے شخص سے آگے بڑھ جاتا ہے. ہم بھی ذرا آگے بڑھتے ہیں. مفتی ابو محمد صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جب ایک انسان تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے اور گناہ نہیں کرتا, گناہ کا موقع ہوتے ہوئے بھی گناہ نہیں کرتا. فار ایگزامپل, کیسے ایگزامپل دوں؟ شراب سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. آپ کہیں بیٹھے ہیں, آپ کے سامنے شراب ہے, لیکن آپ نے ہاتھ نہیں لگایا سامنے ہوتے ہوئے بھی, کوئی آپ کو دیکھ بھی نہیں رہا. تو اگر اللہ تعالیٰ کے خوف سے آپ نے ہاتھ نہیں لگایا ایک غلط چیز کو, یا آپ نے گناہ نہیں کیا, تو اللہ تعالیٰ اس وقت اس بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ آپ بالکل اپنی بات کریں. علامہ صاحب نے جو بات کی نا کہ تقوی بندہ اختیار کر رہے نچلے سے نچلے طبقے کا, تو سب کچھ بن سکتا ہے. یاد رہے تقوی آپ اختیار کریں گے, آپ ولی بن جائیں گے, غوث بن جائیں گے, کتب بن جائیں گے. تقوی سے بندہ صحابی نہیں بن سکتا, تقوی سے بندہ نبی نہیں بن سکتا. بے شک
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آپ نے بات کی نا، دراصل میں یہ نہج البلاغہ میں امام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ جمعہ ہے. آپ نے فرمایا جمعہ میں تشریف لائے، بخار تھا، فرمایا بھائی تقوی اختیار کرو. پھر خود ہی فرمایا پتہ ہے تقوی کیا ہے؟ فرمایا تقوی یہ ہے کہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم نے اس پر کتنی محنت فرمائی. ایک جملے میں اس بات کو یوں سمجھیے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک موقع پر مال غنیمت کا اتنا ڈھیر لگ گیا کہ جب نماز پڑھ کر حضرات صحابہ اکرام نکلنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے لگے کہ میری تربیت کا ثمرہ کیا ہے. تو جب وہ صحابہ گزرنے لگے تو اس ڈھیر کے پیچھے صحابہ اکرام کی پگڑیاں نظر نہیں آ رہی تھی گزرتے ہوئے، لیکن آپ نے چھپ کے دیکھا کہ کسی ایک صحابی نے بھی اس مال متاع کو، مال دنیا کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا. اسامہ بھائی، ڈاکٹر فضا بہن، گزارش یہ ہے کہ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ دنیا آپ کے جیب میں ہو، آپ کے بینک بیلنس میں ہو، اے ٹی ایم میں ہو، کارڈ میں ہو، آپ کے دل میں نہ ہو. یہ دل وہ چیز ہے، یہ وہ گھر ہے جس کے اندر صرف اللہ کی ذات کو رکھنا ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ یہاں کسی اور کو لائیں گے تو تقوی نہیں ہوگا. جس طرح کشتی ہوتی ہے، پانی کشتی کے دائیں بائیں ہے، نیچے ہے، تو آپ جہاں مرضی جا سکتے ہیں، لیکن پانی کشتی کے اندر آئے گا تو آپ نہیں بچیں گے، تقوی نہیں رہے گا. تقوی اس چیز کا نام ہے کہ ہر چیز دائیں بائیں رہے، دل میں صرف ایک اللہ کی ذات ہو. یہ وہ تصور ہے جو آپ کو تنہائی میں بھی اللہ سے روکے رکھتا ہے. شراب کی بوتل ہے، ڈرا کے رکھے گا. روزہ ہے، کڑکتی دھوپ ہے، پانی میسر ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا، آپ نہیں پیتے. تقوی کا تصور اسی وقت آتا ہے جب یہ دنیا کی رنگینیاں ہمارے دل میں نہیں ہوتی، اور پھر اللہ پاک اس دل کے اندر آ جاتا ہے. بس اس دل کو ایک کام کر لیجئے اس رمضان میں. اللہ مجھے بھی، آپ کو اور پوری دیکھنے والے ناظرین کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے دل کے اندر صرف اللہ ہی اللہ ہو، یا اللہ کا رسول ہو، اور کوئی نہ ہو. اچھا، سید محمد علی شاہ صاحب سے ہم دعا بھی کروائیں گے. رضوان گھمن سے اس سے پہلے نعت سن لیتے ہیں کیونکہ اذان مغرب کا بھی وقت ہونے والا ہے کراچی اور گرد و نواح میں. ایک چیز میں عرض کرتا جاؤں کہ 236 مرتبہ سے زیادہ تقوی کا ذکر ملتا ہے قرآن پاک میں، تو اس سے اندازہ لیں کتنی اہمیت ہے اس کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. जी तो रोज़ा इफ्तार हो गया आज और माशाल्लाह इतने रोज़े गुजर गए. कौन सा रोज़ा था आज? कितने नंबर वाला रोज़ा था? मरियम से पूछना है मैंने. मरियम कौन से नंबर वाला रोज़ा था आज? 8 था माशाल्लाह. अच्छे सारे बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे और ये मेरा बड़ा फेवरेट सेगमेंट है. बाकी सबका भी आई एम श्योर कि उलमा का बड़ा फेवरेट सेगमेंट है क्योंकि प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं जो कि पूरा दिन रोज़ा रखते हैं. हम तकवा की बात कर रहे थे आज और तकवा क्या है जी? परहेज़गारी, अल्लाह ताला से तन्हाई में भी डरना और किसी अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे, किसी को किसी पे तरजीह नहीं है, फौकियत नहीं, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं है. अगर कोई ऊपर है, किसी को ऊपर करार दिया गया, किसी के दर्जे को ऊपर करार दिया गया कि किसी को अगर किसी पे कोई फौकियत हासिल है तो तकवा की बिना पर, यानी जिसने तकवा कर लिया, तन्हाई में भी अल्लाह ताला का खौफ हो. अब अल्लाह ताला का खौफ ये भी अल्लाह ताला का खौफ ही है ना कि हमने तन्हाई में भी पानी नहीं पीना, सामने पड़ा हुआ है. अल्लाह को राज़ी करने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चों ने रोज़ा रखा. प्रोफेसर साहब मैं ज़रा चाहूँगी कि ये जो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, मुझे बड़ा प्यार आता है इन पे. सबको आता होगा जब ये रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह ताला को कितना प्यार आता होगा. बड़ी अच्छी हलीम, बिल्कुल बिल्कुल मज़ेदार हलीम, मज़ेदार हलीम. अच्छा मज़ेदार हलीम जो है जो स्पॉन्सर करते हैं रोज़ाना. बाकी सबका भी मैं ज़रा शुक्रिया अदा करूँगी, लेकिन सबसे पहले मरियम ये प्रोफेसर साहब को बताओ. जो है प्रोफेसर मैं आपसे सवाल भी पूछा था, जी मज़ेदार हलीम है जी, रोज़ाना हमें स्पॉन्सर करते हैं. ये रमज़ान मुबारक में घर के तमाम अफराद के लिए कहते हैं बेहतरीन सहर रफ्तार के लिए ताकत और ग़िज़ाई से भरपूर है ये मज़ेदार हलीम. और ये प्रोफेसर साहब का बड़ा फेवरेट है. जी प्रोफेसर साहब जी, मतलब मैं ये पूछना चाह रही थी कि इन बच्चों पे हमें इतना प्यार आता है जब ये अल्लाह ताला की मोहब्बत में रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह ताला को कितने प्यारे लगते होंगे. ये बहुत अच्छी बात है. और सहाबा कराम रज़वान अजमाइन भी अपने बच्चों की तरबियत करते थे. हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बुखारी शरीफ में है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला के पास शब को लाया गया, उसे रोज़ा नहीं रखा था. फरमाने लगे हमारे बच्चे जो है वो रोज़ा, उनको हम खिलौने बनाते, साहबा फरमा खिलौने, रूई के खिलौने बनाकर देते थे रमज़ान के दिनों में ताकि कौन से खेले खाना ना मांगे. ये तरबियत है. ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे, इनको रोज़ा रखवाना ये भी बहुत बड़ी बात है ताकि इन इस्लाम पर इनकी तरबियत हो. अच्छा माँ बाप को इसका अजर माँ बाप को मिलेगा, सवाब भी है, सवाब मिले. जो इन बच्चों ने रोज़ा रखे इनका अजर के माँ बाप को मिलेगा. अच्छा मेरी भी ज़रा रहनुमाई कर दीजिएगा क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि मज़हब के बारे में जितना सीखते जाए, जितनी रहनुमाई लेती जाए उतनी कम है. एंड में भी लगता है कि कुछ ना कुछ रह गया, नहीं सीख पाए. रोज़ा कितने साल की उम्र में फ़र्ज़ है एग्जैक्टली? जो मतलब रोज़ा उस वक्त फ़र्ज़ है जब बच्चा बालिग हो जाता है, 11-12 साल की उम्र में बालिग हो जाए, बालिग हो जाए रोज़ा फ़र्ज़ हो गया. ठीक है, 13 साल, ठीक है. उसके बलूगत जब हो जाए 12 साल या 15 साल. इसमें तो तमाम जो फिक्के हैं तमाम आपस में मेरे ख्याल से एक पेज पर ही है ना कि यहाँ पे किसी की राय मुख्तलिफ नहीं है. ठीक है, ठीक है. छोटे बच्चों की तरबियत जो माशाल्लाह आप करवा रहे हैं. रसूल अकरम ने फरमाया मुरू सुबियानकुम बिस्सलाति लिस्सब्र. अपने बच्चे जब 7 साल की उम्र के हों तो उनको नमाज का कहो. जब 10 साल के हो जाए उनको फिर अगर नमाज नहीं पढ़े मारो और मारने का भी यानी कहा से अलग कर दो. फिर उनको साथ नहीं सोना उनके. फिर ठीक है, बच्चों को अलग करो. यानी यहाँ से पता ही चलता है कि बच्चे पे सख्ती भी करने का हुक्म है बकायदा अगर वो नमाज नहीं पढ़े. तरबियत के लिए सब ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद उनके बिस्तर भी अलग कर दो. ठीक है. अच्छा जी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जितने भी स्पॉन्सर्स हैं. रोज़ाना इफ्तार हमें स्पॉन्सर करते हैं. ये नन्हे मुन्ने बच्चों की इफ्तार आती है. तमाम लोग जो सेट पर होते हैं, जो कैमरा पे आपको नज़र आ रहे होते हैं, हम लोग उलमा जितने भी हैं, हमारे बैक स्क्रीन बहुत सी टीम है, बहुत बड़ी टीम है. कैमरा मैन है, प्रोडक्शन में लोग हैं, PCR में लोग हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं. जी 7 अप का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. एक्वाफिना का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. इसके साथ साथ KFC रोज़ाना हमें स्पॉन्सर करता है और शक्करगंज. और इसके साथ साथ जो गिफ्ट्स आएंगे मैं ज़रा बच्चों को जब गिफ्ट्स दूंगी तब मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगी जिन लोगों ने गिफ्ट भेजे. KFC के मैं दोबारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. शक्करगंज का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी. 7 अप वालों का भी बहुत शुक्रिया. और एक्वाफिना का पानी आता है और इफ्तार में मुझे तो सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है.
मतलब ये जब तक मैं ट्रांसमिशन कर रही होती हूँ तो मैं सिर्फ ये पानी पीते जा रही होती हूँ, खजूर खाने के बाद या थोड़ी सी फ्रूट चाट खाती हूँ, फिर खाना मैं थोड़ी देर बाद खाती हूँ। अल्लाह वाला की तरफ से बिरयानी आती है जी, बिरयानी भी बहुत अच्छी होती है। बिरयानी का ज़रा एक्सपीरियंस शेयर कर लूँ कि मैं लाहौर से आई हूँ, तो लाहौर की बिरयानी जो होती है उसमें मिर्चें बहुत कम होती हैं। कराची वालों को तो हमारी बिरयानी समझ ही नहीं आती, कहते वो तो चावल थे, बिरयानी तो थी नहीं, वो पुलाव था शायद। तो बिरयानी जो है वो बेसिकली कहा यह जाता है, हमारे पंजाब में भी माना जाता है कि जितनी करारी होती है, मिर्चों वाली होती है, स्पाइसी होती है, वो ज़्यादा मज़े की होती है। तो कराची और लाहौर की बिरयानी में फ़र्क है। मरियम को कोई बात याद आ गई, ये कैसे हो सकता है मरियम की तरफ ना जाऊँ? हाँ जी, आपका माइक है, बोलिए। चलें, मैं अल्लामा इकबाल के बारे में बता रही हूँ। अच्छा देखिए कितनी इंटेलिजेंट है माशाल्लाह कि आज हमने अल्लामा इकबाल के हवाले से बात की और ये यहाँ अपनी अम्मा के साथ बैठी थी और ये सुन रही थी कि अल्लामा इकबाल के बारे में बात हो रही है, तो उसने कहा अल्लामा इकबाल के बारे में बात करनी चाहिए। माशाल्लाह, क्या ज़हीन बच्ची, जी कीजिए बात। अल्लामा जी जी, शाबाश, चल स्टार्ट। अल्लामा इकबाल। सजदा एक शो तो इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बता करती है। लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है जैसे कर्ज अदा करना है। तेरे सजदे तुझे काफिर ना कर दे इकबाल, तेरे सजदे तुझे काफिर ना कर दे इकबाल। तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी और उन्होंने ही हमारा प्यारा सा पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था। मिली है अर्ज़ पाक हमें तोहफे में, मिली है अर्ज़ पाक हमें तोहफे में। लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जलाए। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दो, आज आप अच्छा वैसे मैं बच्चों को आप कह के बुलाती हूँ, इस पर मुझे इतना कहते हैं इसको तुम कह दे, तो तुम ज़रा मुझे ये तो बताओ कि ये इतना याद कैसे करती हो यार, ये कैसे याद रह जाता है, भूलता नहीं है? कितनी बार याद करवाती हैं मामा? मम्मा मुझे बार बार याद करवाती हैं, मुझे याद हो जाता है। और कितने दिन में याद हो जाता? अब ये नज़म कितने दिन में याद की एग्जैक्टली? मामा सामने बैठी, एक दिन में? पक्की बात है, प्रॉमिस? हाँ एक दिन में याद की, कैसे? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, मतलब बड़ी बात है ये प्रोफेसर साहब, एक दिन में। शाह जी सिजदे के बारे में कहा ना कि तुम्हारे सिजदे तुम्हें काफिर न कर दे। जी जी, इनके कहने पे मुझे वो शेर याद जी आया। जी। बतवाफ काबा रफ्तम ज़े हरम निदा बरामद के बैरून इधर चिकर दी के दरून खाना आई। मैं काबे के तवाफ पे गया तो हरम से एक आवाज़ आई कि तुमने हरम से बाहर का क्या किया कि अंदर आए हो। बज़मी चु सिजदा करदम जी ज़मीन इदा बरामद, बज़मी चु सिजदा करदम जी ज़मीन इदा बरामद के मरा ख़राब कर दी कि तू सिजदा रियाई। जब मैंने ज़मीन पे सिजदा किया तो ज़मीन से एक आवाज़ आई जी कि तूने मुझे ख़राब कर दिया कि तेरा सिजदा रियाकारी का है। क्या बात, क्या बात है। अच्छा आपका बेटा पहला रोज़ है, आपने कैसा दिन गुजारा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा लगा रोज़ा रख के? मुझे रोज़ा रख के बहुत अच्छा लगा। सुकून मिला? जी बहुत। कैसे, क्या फील हुआ? नमाज़ें भी पढ़ी सारी? जी सारी पढ़ती हूँ। अच्छा एक बात मैं कहना चाहूँगी, आप भी ज़रा अग्री करेंगे मुफ्ती साहब, आप दोनों, कि लोग ना नमाज जब पढ़ते हैं ना, तो मुझे याद है बचपन में जब मैं रोज़े रखती थी तो मुझे लगता था मगरिब की नमाज़ पे रोज़ा ख़त्म हो गया तो ईशा की नमाज़ अक्सर हम छोड़ देते थे, ऐसा होता है। तो मैं चाहती हूँ ज़रा बच्चों को आज आप गाइड कीजिएगा कि जब मगरिब की नमाज़ पढ़नी है तो फिर ईशा की नमाज़ भी पढ़नी है, नमाज़ें तो 5 हैं। बहुत से लोगों को लगता था कि चौथी नमाज के बाद रोज़ा खुल गया ना तो हम सुस्ती, शैतान भी कभी कभी हमें सुस्ती की तरफ लेकर जाता है। बल्कि मेरे साथ मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूं, मैं अक्सर ऑफिस में नमाज़ें पढ़नी शुरू की कुछ अरसा पहले, ज़्यादा पहले नहीं पढ़ती थी, बस अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, किसी की बात समझ आ जाती है तो मैंने नमाज़ें पढ़नी शुरू की। तो मैं अक्सर ये देखती थी कि मेरा चूँकि प्रोग्राम रात को लेट नाइट होता है तो ये सबके लिए मैं ज़रा बता रही हूँ, तो 11 बजे मेरा प्रोग्राम ख़त्म होता था, घर जाते जाते 12 बज जाते थे, तो मैं ईशा की नमाज़ अक्सर छोड़ देती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना प्रोग्राम से पहले 8 बजे 8:30 बजे ईशा पढ़ लूँ, 9 बजे तक पढ़ लूँ। तो मैंने जितनी जल्दी नमाज़ पढ़नी शुरू की, मेरी नमाज़ नहीं रहती थी, तो मुझे वो बात याद आई कि ये अफजल है कि अगर आप नमाज़ फ़ौरन अदा कर लें अजान होने के बाद, उसको डिले ना करें। तो क्या शैतान भी सुस्ती डालता है? बिल्कुल बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा सवाल है आपका। पहले तो बच्चों के हवाले से बात करें। बच्चे जो है वो मन के सच्चे होते हैं और माशाअल्लाह उनकी जैसे तरबियत की जाती है, जैसे भी ये मरियम बच्ची देखे ना, वालदा उसको जो याद करवाती हैं वो याद करके आ जाती हैं।
तो बच्चे तो असल में जिस लाइन पे लगा दिया जाए वही करते हैं। तो बच्चों को अगर हम प्रॉपर पाबंदी से उनको हम नमाज के ऊपर लगाएंगे तो यकीनन ऐसे बच्चे नमाज के पाबंद होते हैं और उन्हें शुरू से ही इस काम के ऊपर लगाना चाहिए। बल्कि जो आपने नमाज के हवाले से बात की कि इशा की नमाज में सुस्ती हो जाती है या किसी और नमाज में, तो देखिए नमाज के तो औकात मुकर्रर हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताब मौक़ूता, कि बेशक नमाज तो मोमिनीन पर वक्त मुकर्रर पर फ़र्ज़ की गई है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि नमाज को अव्वल वक्त में यानी उसका जो मुस्तहब वक्त है उसके अंदर अदा कर लेना चाहिए। ये उस शख्स के लिए कि जिसे ये गुमान हो कि भाई ये सुस्ती मुझ पर गालिब आ जाएगी और फिर नमाज मुझसे रह जाएगी। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, सुस्ती गालिब आ जाती है अक्सर। जी हाँ, बहुत से लोग अग्री करेंगे, मतलब मेरे पे तो आ जाती है। तो मैंने इसका हल ये निकाला कि नमाज तो नहीं छोड़नी ना, ये तो हल नहीं है। फिर नमाज जितनी जल्दी अदा कर लें ताकि सुस्ती ना आए। सुस्ती ना आए। बल्कि आपकी बात से मुझे याद आया कि जैसे आज हम मुत्तकीन पे बात कर रहे थे ना, तो मुत्तकीन की कुछ सिफात कुरान ने जिक्र भी की हैं। हाँ, यानी वो हमें पता कैसे चले। जल्दी नमाज अदा कर हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। यहाँ कुरान ने बताया मुत्तकीन वो लोग हैं जो बिन देखे अल्लाह की ज़ात पे ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं। तफसीर बैज़ावी के अंदर ये जो युकीमून सलाह है, इसकी तफसीर उन्होंने यूँ फरमाई है जो नमाज पर मुदावमत करते हैं, मुवाज़बत करते हैं, यानी जो तसलसल से नमाज पढ़ते हैं, हमेशगी इख्तियार करते हैं। मुफ्ती साहब की बात, अच्छा मुफ्ती साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। कलामी माफ जी जी, इसमें हज़रत वो भी लिखा है ना, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने, किसी ने पूछा ना कि नमाज की कबूलियत की क्या इलामत है, यानी आपकी नमाज कबूल हो गई, तो फरमाया जब उसका वक्त हो फौरन पढ़ ली जाए। और दूसरी बात, दूसरी नमाज पढ़ने का भी दिल चाहता है। जी। और ये भी है अल्लाह ताला से मुलाकात का दिल किसका नहीं चाहता। हाँ, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार किया जाए। बिल्कुल, यानी ये कैफियत होनी चाहिए कि एक नमाज पढ़ी है आपने, फिर आपको एक जुस्तजू हो कि दूसरी नमाज का वक्त गाइड कीजिएगा कि ये मतलब इस तरह की बातें कि हर फिक्के की अपनी एक वो सोच होती है, लेकिन यहाँ सबसे प्यारी बात ये है कि हमारे सेट पे सब एक दूसरे का एहतराम करते हैं। अहले तशरीह, अहले सुन्नत, अहले हदीस जो भी है वो एक दूसरे का एहतराम करते हैं। अगर बच्चों को आपने नमाज की आदत डालनी है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पहले फ़र्ज़ पढ़ना शुरू कर दें? लाइक फजर के आपने 2 फ़र्ज़ पढ़ लिए, आपने 3 फ़र्ज़ पढ़ लिए मगरिब के, तो उसके बाद फिर आहिस्ता से जब बच्चों को आदत होती है फिर वो सुन्नत और नफल भी ऐड करना शुरू कर दें, या पूरी नमाज शुरू से आपने बच्चे को कहने के पढ़ें? जी, ये किताब इमाम बुखारी कई जगह पर आपसे भी पूछूंगी जी। एक साहब आए रसूल अकरम के पास, बदुआ कर या रसूलल्लाह माज़ा फ़रदा अलैया सलात, नमाज में मुझ पर क्या फ़र्ज़ है? आपने फरमाया 5 नमाजें फ़र्ज़ है। ठीक है, आपने फ़र्ज़ जिक्र किया। फ़र इल्ला ततव्वा, मगर ये कि तुम नफल करो। फ़र्ज़ ये फ़र्ज़ है तो जो नफली नमाज सुनते कहते वो पढ़ो। तो मारा फ़रदा अलैया बिज़कात, ज़कात माल में मेरे फ़र्ज़ है का ज़कात फ़र्ज़ है। ठीक है, इल्ला ततव्वा, मगर ठीक है, ठीक। इसी तरह रोज़े रमज़ान रोज़े के बारे में पूछा तो उसने कहा मैं रोज़े में पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है, इल्ला ततव्वा, मगर ये कि तुम नफली रोज़े रखे। कहने लगा जो फ़र्ज़ है वो तो छोड़ूंगा नहीं और ततव्वो मैं करूँगा नहीं। रसूल अकरम से फरमाया कद अफ़ला इन सदक़ा, अगर इसने सच का ये कामयाब हो गया। ये फ़र्ज़ पढ़ना ये यानी पहले चीज़ है, इसको पकड़ना चाहिए। आप थोड़ी मेरी भी जरा रहनुमाई फरमाइएगा कि फ़र्ज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, अगर आप सुन्नत और नफल कई बार नहीं पढ़ पाए तो उसका क्या गुनाह है? गुनाह नहीं उसका। यानी नमाज के सवाल में आप क्लियर है, अगर आपने 5 नमाजों की फ़र्ज़ अदा कर ली और ईशा के वितर, लेकिन आपकी नजात के लिए फ़र्ज़ काफ़ी। जी जी। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, मैं ज़रा इनका शुक्रिया अदा कर दूँ। 7 अप वालों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। रमज़ान मनाइए 7 अप के साथ। 7 अप इफ्तार में लाए वो रिफ्रेशमेंट जिससे हर इफ्तार बने लाजवाब। 7 अप वाले कहते हैं, कौन कौन पीता है 7 अप? बच्चे पीते हैं शौक से 7 अप, ठीक है। और मज़ेदार हलीम वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिनका हलीम बहुत मज़ेदार है। और प्रोफेसर साहब हलीम के बहुत बड़े फ़ैन हो गए हैं। प्रोफेसर कहते हैं हलीम का डिब्बा मुझे नहीं मिला। हाँ, जब मैं डिब्बा नहीं देती कहते किधर है डिब्बा, ठीक है। आज तो मुफ्ती साहब ने भी, और अल्लाह वाला बिरयानी भी, जी हाँ, अल्लाह वाले बिरयानी वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि बहुत मज़ेदार बिरयानी होती है इनकी, और मज़ेदार हलीम वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शक्करगंज वालों का भी शुक्रिया कि आपने भी, आप हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। अगर देखा जाए तो ये सब हमारी इफ्तार ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, जैसे कि मैं हूँ, उसामा भाई हैं, उलमा जितने भी हैं, बच्चे हैं, प्यारे प्यारे हमारी टीम है। तो ये तमाम जो खाना भेज रहे हैं, 7 अप वाले हों, शक्करगंज वाले हों, अल्लाह वाला बिरयानी वाले हों, KFC वाले हों, मज़ेदार हलीम वाले हों, एक्वाफीना वाले हों, ये हमारी ट्रांसमिशन का एक्चुअली हिस्सा हैं। रमज़ान में बोल का हिस्सा है, ये भी हमारी टीम एक किस्म की बन गई अगर देखा जाए तो। बल्कि ये भी नहीं, बच्चों के साथ गिफ्ट्स भी जाएंगे, तो बच्चों को तो गिफ्ट्स का इंतज़ार होता है। और मैं ज़रा बता दूं, एडोर की तरफ से भी बच्चों के साथ गिफ्ट हैम्पर जाएंगे, और
فوڈ بستی کی طرف سے بھی بچوں کے ساتھ گفٹ ہیمپر جائیں گے اور طفال بیبی ڈائپرز کی طرف سے بھی بچوں کے ساتھ گفٹ جائیں گے جی. اور ایزی کلر والوں نے بھی گفٹ ہیمپر بھیجے ہیں آج. طفال ڈائپرز نے, ایزی کلر والوں نے اور فوڈ بستی والوں نے, یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, ان تمام نے بچوں کے لیے اڈور, انہوں نے بچوں کے لیے گفٹ ہیمپرز بھیجے ہیں. اچھا میں جب بچی تھی نا تو میرا بڑا دل چاہتا تھا گفٹ ملتا تھا, میرا دل چاہتا تھا وہیں پہ کھول کے دیکھ لوں, لیکن تھوڑا صبر کرنا پڑتا تھا کہ نہیں یہ ذرا گھر جا کے کھول کے دیکھیں گے. جی جی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آپ نے بات ہی نہیں کی, کوئی نہیں کرنی بات, ناراض مجھ سے لڑائی ہو گئی نہیں. چلیں اب 2 منٹ رہ گئے ہیں, تو تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو موجود تھا. ہماری یہ پرماننٹ ٹیم ہے, اس کی سنی لوں ذرا ورنہ. جی 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 جلدی سے کچھ سمجھ نہیں آئی مجھے, کچھ سمجھ نہیں آئی. شاہ صاحب آپ سے دعا کروانی ہے اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو, ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ سحر کی نشریات میں کچھ گھنٹے کے بعد, اور ہم اسٹار کوزر بھی دیکھیں گے لیکن اس دعا کے بعد. جی شاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا عبادت کا مغز ہے اور قبولیت کے لمحات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی صلاة کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اے اللہ آج شاعر مشرق, عاشق رسول, مفکر اسلام, علامہ پروفیسر علامہ اقبال رحمہم اللہ کا دن ہے. اے اللہ شاعر مشرق کی تربت پر انوار و تجلیات کی بارش فرما, ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما. اے مولا کریم ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. یا رب البیت العتیق, اے رب کعبہ آج مبارک عشرہ رحمت کا گزر رہا ہے. اے کریم عشرہ رحمت ہے, مولا ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے, ہم گناہگاروں کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے. اے پیارے اللہ ہم گناہگاروں پر رحمت بھری نگاہ ڈال دے. ہو نگاہ کرم تیرے بندے ہیں ہم, رکھ ہمارا بھرم تیرے بندے ہیں ہم. ایک گناہگار کا ایک سیاہ کار کا مولا رکھ لے بھرم, تیرے بندے ہیں ہم. تو ہے مشکل کشا کر دے آسانیاں, یا شافی الامراض یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا حل المشکلات. اے اللہ تیرے جتنے بندے بندیاں دعا میں شامل ہیں سب کے دکھ درد غم دور کر دے, سب کو خوشحال کر. گھروں میں ہسپتالوں میں جو مریض ہیں شفا عطا فرما. اے کریم ہمارے مریضوں کو شفا دے, نعمتوں کی کثرت ہو. ماہ رمضان کے جو ایام باقی رہ گئے اللہ میں طاقت اور قوت عطا فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھ. اے اللہ امت مسلمہ پر رحمت کی نگاہ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا, کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا. بھر دو جھولی میری یا محمد, بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی, کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو, اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سا
वाली, तुम ज़माने के मुख्तार हो या नबी, बेकसों के मददगार हो या नबी, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, सबकी सुनते हो अपने हो या गैर हो, तुम गरीबों के गमखार हो या नबी, भर दो झोली मेरी या मुकार, मदीना भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। जो इब्न मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, कुर्बानी ये हुसैन का अंजाम खूब है, कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने, बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को हयात, इतनी अजीम हजरत शबीर की है ज़ात, मैदान करबला में शगे खुश खिसाल ने, मैदान करबला में शगे खुश खिसाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरूदीन हक की बचाली बचाली, आबरूदीन हक की बचाली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, मेरे आका का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे मेरे प्यारे आका का नवासा, वो प्यारा जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, आशिक़े मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह 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 कितना असर था, अल्लाह अल्लाह कितना असर था, आशिक़े मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना असर था, अर्श वाले भी सुनते थे जिसको, क्या अज़ा थी अज़ाने बिलाली। तकरीरी मुकाबले के बाद अब है जनाब जहानत का इम्तिहान और मालूमात में इजाफे का भी टाइम हुआ चाहता है। मुदस्सिर सुमैया, आज हम सहरी में बड़ा डिसअपॉइंट हुए थे क्योंकि आज जो सहरी में हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी। उम्मीद करते हैं कि अच्छा मुकाबला देखने को हाँ, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। आप लोगों की तैयारी अच्छी है? अच्छी तैयारी है। चलें जनाब, हमारे साथ जो टीम है, जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके मैं नाम बताती चलूँ। टीम बे में जनाब हमारे साथ हैं दुरे शहवार, टीम वाव में हमारे साथ हैं आज़म शरीफ, और टीम लाम में बड़ा मुश्किल सा इनका नाम है अतियतुर रहमान। बड़ा डिफरेंट भी नाम है, बड़ा यूनिक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो पहला राउंड होगा जनाब बज़र राउंड। बज़र राउंड में मैं आप लोगों से सवालात करूंगी, जिसको जवाब आता है वो बज़र दबाएगा। जो पहले बज़र दबाएगा वो सवाल का जवाब देगा। गलत जवाब पर -10, सही जवाब पर +10। तो स्मार्टली प्ले करना है, और अगर किसी ने गलत जवाब दे दिया तो अगर दूसरा बंदा सही जवाब दे भी देगा तो उसको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो राउंड है वो है रैपिड फायर का, और रैपिड फायर में 60 सेकेंड्स में मैक्सिमम सवालों के जवाब आपने बारी बारी देने हैं। तो रेडी हैं आप लोग? बज़र राउंड के लिए रेडी हैं? स्टार्ट करूँ? पहला सवाल है जनाब, सर सैयद ने 1849 में जामे जम किताब लिखी जिसमें अमीर तैमूर से लेकर बहादुर शाह जफ़र तक 43 बादशाहों का मुख्तसर हाल है। ये किताब किस ज़ुबान में है? जी फारसी। बिल्कुल सही जवाब, फारसी। उर्दू अखबार उर्दू का दूसरा हफ्त रोज़ा कहाँ से शाया हुआ? ऑप्शंस: कोलकाता, लखनऊ, लाहौर, दिल्ली।
लखनऊ। गलत जवाब, दिल्ली। लफ्ज नौकर का मोनस बताएं। नौकरानी। बिल्कुल सही जवाब। लफ्ज घोड़ा का मोनस बताएं। एक सेकंड, किसने पहले दबाया? लाम ने। घोड़ी। घोड़ी, बिल्कुल सही जवाब। किताब माह तमाम किसकी तसनीफ है? ऑप्शंस: जमील जालबी, खतीजा मस्तूर, परवीन शाकिर, अनवर सदीद। बड़ा आसान है। पास पास कर दूं? परवीन शाकिर सही जवाब। सही जवाब परवीन शाकिर है, किसी ने भी नहीं दिया। लफ्ज मेंढक का मोनस बताएं जी। मेंढकनी। मेंढकनी। मेंढकी, बिल्कुल। थोड़ा सा लाउड बोलने की कोशिश करें। बिल्कुल सही जवाब। लफ्ज पेंसिल का जमा क्या है? बे। पेंसिल। पेंसिलें। पेंसिलें, बिल्कुल सही जवाब। लफ्ज फिक्र का जमा क्या है? वाओ ने किया कि लाम ने किया है? किसने? टीम बताएं। लाम। अफकार। अफकार, बिल्कुल सही जवाब। लफ्ज पुराना का मोनस बताएं। वाओ। पुरानी। बिल्कुल सही जवाब। ग़ज़वा खैबर में कौन सी उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीके सफ़र थी? हज़रत आयशा। गलत जवाब, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। किताब चांद नगर का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शंस: इब्न इंशा, अलामा इकबाल, अहमद नदीम कासमी या कोई और। इब्न इंशा। बिल्कुल सही जवाब, इब्न इंशा। किताब जेल के दिन जेल की रातें का मुसन्निफ कौन है? जेल के दिन जेल की रातें का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शंस: अलामा इकबाल, इब्राहिम जलीस, इब्न इंशा, कोई नहीं। कोई गेस करना चाहता है? इब्राहिम जलीस सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन, लफ्ज जोगी का मोनस बताएं। जोगन। बिल्कुल सही जवाब। जनाब ये था हमारा, हो रहा था ये तो है मुज़क्कर हमें तो मुअन्नस। लगा तीसरी जमात में मुज़क्कर मुअन्नस पूछ रही हैं ये आप। क्वेश्चन थोड़े आसान भी थे। खैर अभी देखते हैं रिजल्ट्स क्या चलें, हैं आज हमारे के पास बज़र हैं राउंड के। रैपिड फायर में बड़े रैपिड फायर में आप लोग कसर पूरी कर लेंगे मुझे लग रहा है। मैंने तो देखे बड़े आसान सवाल किए हैं। हमारी टीम बताएगी जनाब आज का ये जो मुकाबला था बज़र राउंड, ये वाला राउंड किसने जीता है, किसके कितने पॉइंट्स हैं। जनाब टीम बे के -10 हैं, टीम वाओ के 50 पॉइंट्स, ज़बरदस्त, और टीम लाम के हैं 30 पॉइंट्स। तो ऐसा लग रहा है कि टीम वाओ जीत रही है, लेकिन बाकी भी रैपिड फायर रहता है, तो रैपिड फायर जब होगा तो तभी पता चलेगा। सबसे पहले बे आपसे सवालात होंगे 60 सेकंड्स में। जिस सवाल का जवाब नहीं आता उसको पास कर देना। इसमें -10 नहीं है, सिर्फ प्लस होगा। फिर टीम वाओ से और फिर टीम लाम से। ठीक कौन करे है, आप में तो से? पहला मैं करूंगी। तैयार हैं बे आप? स्टार्ट Ready? करें। टीम स्टार्ट करें। आपका टाइम शुरू होता है अब। बाबा उर्दू किसका खिताबी नाम है? पास। शायर आज़म किसका खिताबी नाम है? पास। जोर से बोलें। लफ्ज़ तकरीर का जमा क्या है? तकरीर। सही जवाब। कुरान करीम की रोज़ से सबसे ज़्यादा नाफरमान कौन सी बनी कौम इसराइल। गुजरी? सॉरी, बनी इसराइल। बिल्कुल सही जवाब। बच्चों का शायर किसका खिताबी नाम है? हफीज़ जलंधरी। गलत। बुलबुल हिंद किसका खिताबी नाम है? पास। अच्छा जी। कम से कम कितने नमाजी हों तो बाजमात नमाज हो जाती है? 2। बिल्कुल सही जवाब। शायर मजदूर किसका खिताबी नाम है? पास। लफ्ज़ जिक्र का जमा क्या है? जिक्रें। गलत जवाब। हज का रुकन आज़म कौन सा है? पास। लफ्ज़ चिड़िया का जमा क्या है? चिड़ा। नहीं, चिड़िया। अब बताएं सही मुझे। है, सही है, सही है, सही। सही मान लेते हैं। ग़ज़वा हुदैबिया कौन सी हिजरी में हुआ? 6। ठीक है, टाइम बिल्कुल सही जवाब। सही जवाब। जी जनाब, आप रेडी हैं? टीम वाओ, आपकी पहले राउंड में परफॉर्मेंस अच्छी रही, कोशिश करनी है आपने जीतने की। जी, जनाब वाओ के लिए। टाइम स्टार्ट होता है अब। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान में सबसे पहले कौन शख्स मुसलमान हुआ? साद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह। चलिए जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। हज़रत इमाम हसन कब पैदा हुए? 3 हिजरी में। दुरुस्त। दौरान बीमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन हज़रत आयशा के हुजरे में रहे? 8 दिन। दुरुस्त। आप किस इस्लामी महीने में बीमार हुए? सफ़र। दुरुस्त। इमाम बुखारी के मुताबिक हुजूर ने ईमान के कितने खुतबे फरमाए? पास। कलमा में कुल कितने नुक्ते हैं? एक भी नहीं। दुरुस्त। हुजूर ने कितने बरस की उम्र में 40 साल हज़रत खदीजा से निकाह फरमाया था? 25 साल। दुरुस्त। पहले कलमा में कुल कितने हरूफ हैं?
पास। गज़वा ताइफ कब हुआ? 9 हिजरी। गलत। कितने साल की उम्र में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में वही नाजिल हुई? 40 साल की उम्र में। दुरुस्त। टाइम इज अप। टाइम अप हो गया। टाइम इज अप। अब नेक्स्ट है जनाब लाम से, आप रेडी हैं? अच्छे जवाब दिए। कौन कर रहा है सवाल? सुमैया आप करें? जी हाँ। चलें, आपका टाइम स्टार्ट। इस्लाम का कौन सा रुकन है जो गुनाहों से ढाल है? गुनाहों से ढाल है। इस्तग़फ़ार। गलत जवाब। इक़्तिदार से क्या मुराद है? आवाज़। 5वें कलमे को किस नाम से पुकारते हैं? इस्तग़फ़ार। सही जवाब। हज और उम्रे के दौरान किन दो पहाड़ियों के दरमियान सफ़र 7 मरवा। चक्कर लगाए जाते हैं? सफ़र मरवा। बिल्कुल सही। लफ्ज़ मर्ज का जमा क्या है? मरास। सॉरी, मरास। इमराज। सही जवाब। किसी भी दीन का ना मानने वाला क्या कहलाता है? बेदीन। गलत जवाब। खुदाए सुखन किसका खिताबी नाम है? मीर तकी मीर। बिल्कुल सही जवाब। दोज़ख के फरिश्तों की तादाद कितनी है? 3। गलत जवाब। ईदैन की नमाज किस वक्त अदा की जाती है? ईद की ईदैन की नमाज ईद के मौके पर। गलत जवाब। लफ्ज़ गर्ज का जमा क्या है? अगराज। सही जवाब। अजान में अल्लाह अकबर कितनी मरतबा कहा जाता है? 2 बार। सही है जवाब? नहीं जी, गलत जवाब हो गया है ये। जवाब है ये 2 मरतबा। गलत है ये? गलत जवाब। गलत। ठीक है। वैसे थोड़ा मुझे लग रहा है कि अच्छी तैयारी थी, मुझे तो ये लग रहा है। मुदस्सिर, सुमैया, बाकी आप लोग बताएंगे। जी, वाओ की तैयारी बेहतर थी, बहुत अच्छी थी। है ना? मुझे हाँ, वाओ की तैयारी बिल्कुल बेहतर है। ये रिजल्ट्स हमारे पास रेडी हैं और इन रिजल्ट्स के मुताबिक जनाब ज़बरदस्त टीम वाओ ने लिए हैं जनाब 120 पॉइंट्स। बहुत मुबारक हो, आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। और टीम बे के हैं 50 पॉइंट्स और टीम लाम के हैं 90 पॉइंट्स। लेकिन ये है कि आप तीनों की तैयारी अच्छी थी। ये जो पॉइंट्स देखकर मुझे लग रहा है ना, आप तीनों ने बड़ी अच्छी तैयारी की, लेकिन ज़ाहिर है विनर तो कोई एक ही होना था। और ये जो आज़म शरीफ हैं, इनकी तैयारी आप दोनों से ज़्यादा थी। आपको बहुत मुबारक हो, लेकिन नेक्स्ट राउंड बड़ा टफ होने जा रहा है क्योंकि सारे विनर्स होंगे। खुश हैं आप? चलें जनाब, इसके साथ ही हमारा जो क्विज़ कंपटीशन है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है।